Episode 163. What's up? Let's just jump into it. हाम्रो आज चाहिँ अलिकति फिटनेस रिलेटेड यसो तेज र मलाई हेर्दा चाहिँ यो जिनाहरू चाहिँ फिटनेस एन्थुजियास्ट टाइप्सको मान्छेहरूलाई मोरलेस थाहा छ. वी लाइक फिटनेस राइट. सो आज straight off we have 3 guests. Anyway, we'll start with slowly we'll change spots like we normally do when we have multiple guests in the studio. We start with Samrat. Yeah, Samrat. Sam. एकछिन म नर्भस भइदियो क्या. सम्राट हो कि म्यान के हो होइन मलाई थाहा थियो सम्राट हो किन उसलाई स्याम भन्ने बानी आजकल इन्स्टाग्राममा चाहिँ हुन्छ त्यही हुन्छ नि त होइन. स्याम भन्ने बानी भएर चाहिँ What's up, brother? How's it going? Sam, if you don't know, he is one of them founders of what we call One of them. One of them. One of the 5. One of the 5, the famous 5. Cali Nepal, you can follow them and look them up, and we're here to understand what they're all about. Sam, like say मैले अलि पहिलाबाटै चिनेको खासमा बेंगलोरदेखि. We used to play a little bit of football. A lot. A lot of football, like almost every day. Every day. For the Twice a day. Twice a day for the college team and this and that. And he was in a different section of the college. So Same college, no? Oh, same college, man. So we normally didn't meet off the football field, but field ma चाहिँ भेटेर अब नेपाली केटाहरूको chopping shit up अलिका types भइहाल्छ त्यसरी चिनेको. But then suddenly we went our separate ways, and I met him years later, and suddenly I find out he's walking on his hands. I'm like, yo, what's up with this guy, dog? Like, what kind of routine is this? But I'm actually interested when people are trying new stuff. To goal to stay engaged, fit, to be in the best shape, mentally, physically possible, right? Yeah. Fitness ko, like intangible. So everyone has their own way of reaching to the top of the mountain. Somebody likes to fucking hit the pad. Somebody likes to run the treadmill. Somebody likes to play football. Some people like to just work out without much complication. Calisthenics. So we'll just jump into Cali Nepal. Just give us a brief about Cali Nepal. What's calisthenics and what are you guys cooking? Okay. Thank you, Guff Guff Pass, for don't worry having about me it, here. man. Don't worry about it. Thank you, Dai. So, Cali Nepal, we are a non-profit organization. So, under that, we fall under company not distributing any profit. So, हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि every Saturday, that's the spare time we got. Yep. And we give it to the community. It's we don't call it's for free because we are investing the time, but you can come in without charges. You can roll the you can yeah. Even as a beginner, they can come on a Saturday. Is it like beginner friendly, or do you have to know do you have to be a certain level already before coming up with you guys on Saturdays? So that's one of the best thing about us. So that's one of the best thing about us. 100% beginner friendly. So if you can't even stand properly, you're more than welcome. So calisthenics, Like I think like calisthenics as a sport or as like a fitness routine, actually expand गर्दै this. Yeah. So calisthenics भनेको चाहिँ body weight training हो जुनमा चाहिँ with less resources. अब हामीलाई normally चाहिने भनेको a pull-up bar to hang, a deep bar to support our body, or a wall, हैन, or even just a floor. So outside park ma, घरको room भित्र, anywhere. Ani since this is so much accessible, you can train even during your travel, हैन. So consistency चाहिँ अर्कै लेभलमा हुन्छ कि. So यो यसको ब्युटी नै यही हो. अनि जिम्नास्टिक्सबाट अलिकति फरक छ किन भन्दाखेरि जिम्नास्टिक्समा यु रिक्वायर अ लट अफ इक्विपमेन्ट्स एपारेटस कोच गाइडेन्स धेरै कुराहरू चाहिन्छ नि त. त्यसैले पनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जिम्नास्टिक इज नट द्याट बिग किनकि त्यो फेसिलिटी नै छैन कि. सो क्यालिस्थेनिक्सको कन्टेक्स्टमा देयर हेज बिन अ लट अफ पार्क कमिङ अप नेपालभरि नै होइन. सो त्यही नै भन्छु म, एनी टाइम एनीवेयर, लेस रिसोर्सेस
body weight training. That's calisthenics. I feel like यसको popularity is kind of like football जस्तो रहेछ के. What do you mean? Football पनि अब obviously it's like one of the most popular sport. एउटा बल त चाहियो बल चाहिँ प्लास्टिकको डल्लोले पनि खेल, रबर ब्यान्डको डल्लोले पनि खेल, जेले पनि खेल खाले हुन्छ नि. दुईटा इटा भयो हुन्छ. जे भयो पनि हुन्छ हैन. अब इन कन्ट्रडिक्सन अब बास्केटबलहरु अब नेट चाहियो, रिङ चाहियो, क्रिकेटको लागि ब्याट चाहियो, उयो सबै चाहियो. So kind of like that पनि देखिरहेको छ because it's growing नि त हैन like recently in recent years. Yeah, 100%. अहिले चाहिँ सबभन्दा बिग भएको चाहिँ युकेमा हो. युकेमा. That's where I started. त्योभन्दा पहिला त इन्डियामा आई युज टु प्ले अ लट अफ फुटबल. युके गएपछि चाहिँ अलिकति डिस्करेज भयो किनकि आई वाजन्ट सेलेक्टेड इन द टिम. आई वान्टेड टु डु समथिङ अफ माई ओन. त्यस बेला एमएमए गरेँ अनि क्लाइम्बिङ गरेँ अनि क्यालिस्थेनिक्स गरेँ. सो ट्राइड सो मेनी थिङ्स अनि अल्टिमेटली यो चाहिँ you get selected in the team भन्नाले what team? फुटबल टिम. फुटबल युनिको. युनिको फुटबल टिम चाहिँ. सो बी टिममा सेलेक्ट भयो एन्ड I'm about the A team, fuck the B team type thing. Yeah. So. And you had a coach and stuff coming into it, or? Yeah, so coming into YouTube videos. Yeah, YouTube videos also a big played a big part. तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ it is I still take it with me. First time युनिभर्सिटी क्लबमा एनरोल गर्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड अ गुड कम्युनिटी. त्यस्तो एक्सपर्टिज भन्ने कोही नै थिएन होइन. सो क्यालिस्थेनिक्स इज अल अबाउट द पिपल अराउन्ड यु, त्यो सपोर्ट. इफ यु कान्ट डु अ पुलअप त्यस बेला द पर्सन यु एन्काउन्टर उसले तिम्रो नेक्स्ट 5 years 10 yearsसम्म डिक्टेट गर्न सक्छ क्या. सो इफ यु मिट मी एन्ड इफ यु कान्ट डु अ पुलअप आई विल मेक यु डु अ पुलअप इन 3 months होइन. सो त्यो खालीको चाहिँ एनर्जी हाम्रो कम्युनिटीमा थियो क्या. It's okay to be weak. It's okay to have a weak. Bro, मेरो पेट पिभ एउटा भन्छु ल. म अब एमएमए क्लास whatever हैन. मान्छेहरुले एउटा like there's a group right and I'm like everyone let's get down and get like 25 push-ups, all right? Fucking there's some people who get on their knees and do the push-up. Yeah. I'm like yo pussies, like you know. I don't mean it that way, but because like I never had to, thank God or whatever. Whenever I started, as far as my memory goes, I could just do push-up like that. Yeah. I didn't have to get on the knees and stuff, right? So how would you, as a calisthenics way or just a coach, how would you help somebody do one push-up? Let's start from there, bro. Because when people ask me, I don't have an answer. Yeah. Because it was easy for me, you know. I did not have to start on my knees and like break it down and over 3 months do a pull-up or a push-up. It came super natural to me. Yeah. And so I cannot really empathize with people in that aspect. Yeah, you ask me a jiu-jitsu technique or a MMA, whatever striking technique, I can understand. I can break it down from beginner to a certain level. But push-up, pull-up, basic calisthenics, go ABCD. Yeah. Like let's start from a push-up, the most basic stuff you can do by yourself, right? Okay. How would you break down a push-up to a super noob who are doing it on their knees? Yeah. So before I dive into push-up, push-up के progression हेऱ्यो भने if you scale it up, एकदम strong हुँदै गइसकेपछि चाहिँ you can do something like planche push-up के. Planche push-up भनेको चाहिँ elbow ऐसा है No. हातमा हुन्छ. It's straight arms हैन, proper locked out हुन्छ and your whole body is off the floor. Then you start doing push-ups. Where? No, that sounds more complicated, dog. Yeah, I'm gonna get back to basic push-up. But when you said like 25 push-ups गर्न सक्दैन, you pussy भन्ने भने नि. Like what if someone comes and tell you 25 planche push-up गर्न सक्दैन, you pussy. It's the same thing. So basic one push-up गर्न सक्दैन भने what you can do is first मा चाहिँ wall मा गएर गर्न सक्छ कि. Like you can अब त्यो उभिएर. That's for someone who doesn't have any training background, upper body. होइन. अब if त्यो चाहिँ धेरै नै easy छ, if someone can do more than अब 50 100 अनि थाकेको पनि छैन, पसिना नि आएको छैन भने चाहिँ then you can slowly lower the elevation for your hands. त्यति मात्र हो concept. So त्यहाँ सकेन भने you're gonna use a bench. अब मानौँ chest height मा. Okay. Yeah, and then lower. बारमा पनि गर्छ नि मान्छेले. बारमा पनि, yeah.
बट द थिङ इज त्यसरी हात एलिभेट गर्दाखेरि एक्चुअल ग्राउन्डमा गरेको पुसअपलाई मिमिक गर्दैन क्या मुभमेन्ट प्याटर्नले सो अनदर अल्टरनेटिभ यु क्यान डु इज यु क्यान लुप अ ब्यान्ड अन अ पुलअप बार अनि त्यो ब्यान्डलाई चाहिँ आफ्नो वेस्टमा ऱ्याप गर्ने क्या अनि द थिकर द ब्यान्ड द मोर असिस्टेन्स यु गेट That's what she said. Yeah. So eventually as you get stronger you want to use a thinner band and in no time you're gonna do push-ups without band. So progression चाहिँ त्यही हो अनि प्लान्ट्समा पनि No, and how do you go, like when are you ready for the ground? For the handstands. No, I mean No, like, for the ground like push-ups. basic push-up, yeah. Yeah, so त्यही जस्तै ब्यान्डेड पुसअप्स मैले भने नि फर्स्टमा त्यो ग्रिन कलरको थिक ब्यान्ड हुन्छ नि ए ब्यान्डेड पुसअप एज इन लाइक माथि रडमा राख्यो अनि तपाईँले पुसअपै गरिरहेछ पुसअपै गरिरहेछ ब्यान्ड ओके ओके सो ब्यान्डले चाहिँ वाट इट डज एउटा सानो कुरा एड गरिहाल्छु स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङमा जस्तै हामीले डम्बल्सहरू युज गर्छौँ नि इट्स सिम्पल इफ यु कान्ट लिफ्ट 10 kilos यु जस्ट गो डाउन 5 kgs तर बडी वेट ट्रेनिङमा मिल्दैन नि त यु गट द सेम बडी सो अलिकति क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो सो ब्यान्ड इज वान अल्टरनेटिभ इट्स गन टेक अफ सम वेट फ्रम द बडी and you're still gonna be able to do push-ups. So neuromuscular connection, that's gonna be there. I see. Nice. Okay. So you go through that band for a certain amount of time, then one day you suddenly wake up and fuck the band and then you're gonna add the weight on your back. Hey, you add weight with the band? No. So after you get rid of the band, you're gonna do body weight push-ups. After you're strong with body weight push-ups, you're gonna add weights on your back. Okay. And त्यो गरेर चाहिँ weighted push-ups हरु गरेर you're gonna start building more. Makes sense. Okay. Interesting. There was a पहिला I don't remember exactly when तर त्यतिखेर चाहिँ like calisthenics भर्खर थाहा हुँदै थियो सबैजनालाई. There was one guy, remember YouTube मा थियो नि, one bald guy. Frank Medrano के भन्ने? Bro, that guy's vegan, dog. Bro, I used to like his shit, right? He's doing all that stuff. Then I found out he's vegan. I'm like, yo, get the fuck out of here. Bro, are you vegan? Crazy, no, I'm not. Thanks, bro. Thanks. Thanks. Poultry ne bhagyo. What is it about Frank Medrano that guy like me and him also know about him? Why is calisthenics synonymous with this dog? Proper calisthenics world मा गयो भने चाहिँ it's not Frank Medrano हैन किनकि उसको चाहिँ I think many people know him because hybrid training form मा जान्छ के which obviously helps with all kind of training जस्तै MMA or any other sport, football जसमा पनि strength train गर्नु पर्यो भने that's the guy. तर फेरि proper calisthenics मा गयो भने चाहिँ there are other people, other athletes, coaches. What's the difference? Hybrid, proper, like. So proper calisthenics मा चाहिँ when you start going deeper, धेरै straight arm strength मा चाहिँ work गर्न थालिन्छ कि अनि straight arm strength is really hard, really challenging straight arm to do. Like so, you lock your arms. You lock your arms. So अघि मैले planche push up भने नि. So you're doing push-ups from here. Your whole body is off the ground. Bro, that's one of my most fascinating stuff. When I see people do that, right, and their body is 180, and it's all based on their hand. Yeah. I'm like, dog, where's gravity, dog? Double rings those types. Ring mam garchu ni. Rings mam पनि गर्छ. And when you take that wide, त्यसलाई चाहिँ Maltese भन्छ हैन. अनि अब Victorian अब धेरै moves-हरु छ which you can do with straight arms. And the competition मा चाहिँ त्यस्तै खालेहरु गरेर जज गर्ने कि like how straight you are types. Yeah, that's also going to be there. So अलिकति त्यसमा पनि भन्छु म. So you have let's just go get into it. You have a competition with, is it organized by Cali Nepal? Yeah. So you have a competition coming up August 31st. What is this competition about, and who is competing, and can you get into that a little bit? Yeah, sure. So Cali Nepal Championship is happening on August 31st, Saturday. अनि यो इभेन्ट चाहिँ Cali Nepal ले organize गर्दैछ with in partnership with Nada, who is our venue and medical partner. BBA. Yeah, with Mr. Bivek Adhikari, abbreviation में BBA भन्दा नि हुन्छ, Bivek Vikram Adhikari. So Cali Nepal Championship चाहिँ it's gonna have 4 categories.
अनि 4 क्याटेगोरिजमा पनि दुईटा चाहिँ मेन ग्रुप छ वान इज स्ट्रेङ्थ एन्ड एन्ड्योरेन्स दि अदर इज फ्री स्टाइल एन्ड सरी 4 categories strength नो सो 4 क्याटेगोरिजमा चाहिँ टपमा चाहिँ क्लासिफाई गर्नलाई चाहिँ दुईटा ग्रुप छ कि सो अन्डर द्याट वी हेभ 4 क्याटेगोरिज I'll dude, I'm a dumb fuck, dude. Like again. Let's go Okay, this way. So we have 2 different disciplines. Mm-hmm. One is strength and endurance. And the other is freestyle. Okay. Yeah. And the good thing about Cali Nepal Championship is we're doing freestyle competition for the first time ever in Nepal. So it's never been done before. अब यो strength and endurance को freestyle भित्र चाहिँ freestyle is open. So what's the difference between strength, endurance, and freestyle for? Yeah. So strength and endurance भित्र चाहिँ हामीसँग 3वटा क्याटेगोरी छ. It's male beginners, male advanced अनि female भनेर छ हैन. Strength and endurance मा चाहिँ it's gonna be strength drills जस्तै pull-ups, push-ups, dips, squats, muscle-ups. यो drills-हरु भयो which you're gonna do on the bar for repetition. Okay. For time and repetition? Yeah, under a certain time and for a certain repetition. तर हाम्रो format चाहिँ अलिकति creative छ. So it's not gonna be हामीले एउटा order दिएर you're gonna do it भन्ने खालीको छैन हैन. अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ. हजुर. खास यस्तो बनाएको छ कि यसमा चाहिँ नि अलिकति There please आफ्नो brief introduction first. Okay. म There अलिक mic if you don't mind अलिकति मुख पढी. Thank you. ठीक छ. Yes sir. म विवेक अधिकारी. What's up dog? All good. अनि I'm an athletic therapist अनि sports therapist but I work as a performance coach. So I do treatments and I help people perform better. And अर्को कुरा चाहिँ मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज भने चाहिँ आई स्पेसली वर्क इन इन्जुरी प्रिभेन्सन. सो इट क्यान बी टु एनी एथलिट्स ओर टु जेनरल पिपल एज वेल. सो जति पनि पेन एक्स एन्ड पेनहरू हुन्छ नि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ. र इफ यु आर एन एथलिट आई क्यान हेल्प यु प्ले बेटर enhancing your performance. So that's what I do. So simple भाषामा very layman मा भन्नु पर्दाखेरि if we think human body is a अलिकति machine. mic if you don't mind अलिकति माथि दाइ. ठीक छ. Perfect दाइ. Perfect custom. So if you think human body is a machine then हामीले चाहिँ अलिकता extra seriously लियो कि. So we feel like we are engineers कि मेकानिक गाडीको बनाए जस्तै. So human body लाई बनाउने चाहिँ engineers जस्तै हो. So that's what I do. अनि so हामी चाहिँ नि now we collabed with Cali Nepal. So they are organizing this Nada program. A little bit on Nada. Nada चाहिँ नि is a venue partner र हाम्रो medical partner. So हामी एउटा collaborationमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ. So Nada itself चाहिँ is a performance and rehabilitation center हो. It's a first of its kind and only of its kind in Nepal so far. अनि त्यसमा चाहिँ नि सो मैले अघि जे fuck everybody else does it. I'm kidding. We roll our own shit. But anyway, so actually हामी जस्ट अहिले कुरा गरिरहेको थिएँ नि कि नेपालमा त अब अहिले त दिस फिटनेस इन्डस्ट्री दिस स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री भनौँ न यसमा इट्स बुमिङ राइट नाउ हैन. So MMA is there, Muay Thai is there, general fitness is there, calisthenics is there, Pilates त्यत्रो छ. But the thing is like while doing that shit हैन they might get injured someday. कहिले कहाँ दुख्दिन्छ, कहिले के भइदिन्छ. They need remedy नि. They need a place to go. So Nada is that place. So you can walk in. Where can we find you guys, your team? It's गङ्गालाल बासबारी हस्पिटलमा छ. त्यसको ठ्याक्क साइडमा छ. साइड इज अपोजिट त्यहीतिर हो. साइडमा त्यो चान्दबाग स्कुल अनि देन त्यस पछाडि बासबारी फुटबल क्लबको ग्राउन्ड आउँछ. ठ्याक्क त्यसको गल्लीबाट छिरेपछि नाडा इज. ए हो म त फ्यामिलियर छु नि त्यो बाटोसँग. यु शुड स्विङ इन डेफिनेटली डग. अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ नि बेसिकली सबै काम गर्छौँ. सो वी वर्क विथ एथलिट्स नन एथलिट्स सबैजनासँग. सो अनि सिन्स क्याली नेपाल केम अप विथ सच अ नाइस concept कि first thing the calisthenics itself है. अघि सुनिरहेको थिएँ. So I wanted to put something on calisthenics. Actually calisthenics for me हामी सानामा झुन्डिन्थ्यो. Do you used to hang? ए मलाई सोध्नु भएको. Yeah. Hang as in like hang out with friends. No, not hang somewhere. Yeah. You used to hang. पहिला मेरो hanging बच्चासँग you used to be गुवाको रुखमा चाहिँ. Yes. बिरगन्ज. Very good. Yeah. Trees हैन. So you used to hang. 100%. केटाहरूसँग नि पुरा खेल्यो बस्यो. So that actually time you were doing exercise.
That's why you were able to do that push-up shit. कहिले पनि नीमा आउनु परेन भने because you were doing that in your activity, the daily activity, man. So that's why you were strong. So it was not like because of my not because genes. Something like divine power. Not because of my dad's sperm was like solid. No, not that. Dad's sperm maybe he made you curious. So you wanted to hang out like like a curious person. Like you were like imagine कति खेल्थ्यो होला नि हैन खेल्थे त naughty kid थियो होला नि थिएन some would say हल्का हैन यस्तो that time you were doing those kind of exercises. That exercises are actually calisthenic exercise because you were using your own body weight to do those shit नि त्यो बच्चामा आजकल त्यो प्राइमेरी स्कुलहरुको प्लेग्राउन्डमा एउटा मंकी ल्याडर भन्ने हुन्छ तपाईलाई थाहा छ त्यसमा चाहिँ खेल्थे म हामी एउटा गेम खेल्थ्यो त्यो ट्याग हुन्छ नि एक्ज्याक्टली सो माथि चढ्यो चाडे एकअर्कालाई छुयो भने चाहिँ आउट खालके के त्यो चाहिँ पुरा खेल्थे म बच्चामा that was calisthenics नि एकचोटी नमिठो लडेको पनि थिए त्यो त अब घोडा चढ्ने लड मिस खाएर चाहिँ भित्र छिर्दिएको बुझ्यो तपाईले भने वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन यु आर अन टप यु मिस and you are fallen in, your leg is here, you know what I'm saying? Now listen to this. Crazy. So you were playing that, you missed, had an injury. So त्यो बच्चा बेलाको कुरा थियो. Now we are grown ups. Now we do the same shit. We hang out, we fall, we get the injury. Then you guys come to me, I get you fix and you go. Or even better, injured हुनु भन्दा अगाडि train गर्न हो, so you can prevent such injuries. So calisthenics मा पनि it started from basic thing के from हामीले दिनदिनै गर्ने कामहरु. So अब चाहिँ now it has become since everything has been changed. World has been changed. हामीले खेल्ने सेल्ने बन्द. Okay, there's a good thing. Lifestyle change भयो नि. पहिला कति हिँड्थ्यो हामी कति खेल्थ्यो. Nowadays we don't walk, play, do things. That's why we weak these days. Super weak. बच्चाहरु हेर्नु त they can squat. मान्छेको घुँडा पहिला 80 वर्षमा खिन्थ्यो रे अहिले त 20-40 पुग्नु भएको छ नि घुँडा दुख्न थालिसकेछ नि दुख्दैन मेरो यस मेरो चाहिँ डिफरेन्ट छ cuz I think my wear and tear is different from an average person ko. What if I say that can be treated and prevented? You don't have to go through that to some extent. हैन भने यस्तो न्युरिन बेलामा दुख्छ भनेदेखि जरुरी छैन नि दुख्नलाई. That can be treated and that can be fixed. त्यसमा चाहिँ केही चीज अलिकति okay. So my first the interaction, I think you were my first therapist. I swear in my life, हैन मेरो athletic journey ma you were my first, bro. Thank you. Virginity, thank you. That's bro. an honor. Thanks for that. Do you know why? You know they say, right? You don't forget your first and your last. Exactly. No, because Bhakkare Nepal aako and then like I was treating and then athletes were there. So you there and then Rahul there. He was a fighter. Okay, nice. Eklai majale all sweaty. He used to train really hard ke त्यो time मा पनि oiled up. तर combination त यहाँ चाहिँ दुख्छ के shoulder मा. So that was fun time. That was like Daigo say first, हैन bro. It's funny तपाईहरु दुई जनालाई मैले अलिकति पहिल्यै भेटेको रहेछ के अहिले सोच्दाखेरि what a fucking life, right? Like 7 years नि bro. And life my first time अब physio एकजना who has studied specifically to tackle your issues. अन्त पहिला त अब त्यही कोच पनि उही MMA कोच पनि उही फिजियो उही सबै उही अब साइकोथेरापिस्ट पनि उही त्यस्तो हुँदाखेरि मैले तपाईलाई फर्स्ट एन्काउन्टर गरेँ and I was like just spending time with you before and after the class like 10-15 minutes and chatting about अलिकति issues भनौँ न हातको खुट्टाको हार्टको गरेपछि I got the experience of understanding the need for a different department that is catered and specialized for that stuff नै right specialization नै रहेछ लास्टमा हैन अन्त त्यसपछि चाहिँ मेरो माइन्ड पनि broaden भयो I was just there because eventually I knew I wanted to start my own shit and तपाईले इम्पोर्टेन्स देखाउनु भयो and अहिले आएपछि अघि I walked in the door I was so fucked up in my head right I was like दाइ मैले यिनीहरु सबै भन्दा अगाडि तपाईलाई भेटेको we like I'm like दाइ के हो झन् चिक्ना भएछ पहिला I was like दाइ हामी कहाँ भेटेको please remind me now it's coming back to me I see I've heard about you
अनि देन आई वाज नट स्योर कि यु वर द सेम अनि यस्तो होइन भने नि गफको पासको कुरा गरेँ अनि देन डिभिजको प्रोग्राम भन्यो डिभिज इज द सेम गाई ओके सो आई केम इन आई वाज एक्सपेक्टिङ ओके युड बी देयर भनेर अनि आई केम इन एन्ड देन आई न्यू I like recognized you, but like I was waiting you would recognize me or not. But that like what if I go like bro you remember? Yeah, 7 years, long time, yeah. It's 7 years, exactly. Yeah. 2017. It's not like 7 months, right? 2017 is 7 years ago. Yes. Fuck Man, yeah, bro. time flies. Bro, what the fuck? It's crazy. So that's what. How have you been, bro? Yes, doing really good. अहिले चाहिँ नि एक्चुअली के भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली जे प्लानिङ एउटा भिजन लिएर म नेपाल आएँ नि होइन किन भन्नु आई न्यू यु एज गाई हु वर्क नेपालको फुटबल टिमलाई पनि यु वर द फिजियो राइट एन्ड द्याट्स हाउ आई ह्याड लाइक इमिडिएट रेस्पेक्ट फर यू लाइक ओ ड्याम हिज लाइक अ लेजेन्ड गाई नट ओन्ली फिजियो यु नो व्हाट आई वाज डुइङ नेशनल टिम आई वाज द परफॉर्मेंस कोच अफ द नेशनल टिम एन्ड अ एथलेटिक therapist त्यो बीप टेस्ट सिप टेस्ट सब गर्नु oh I was the one actually to like see I wouldn't brag कि मैले please brag that please brag away dog मैले भन्दा but त्यहाँ गएर पनि अब त्यो introduce so many new things के त्यो have you heard Nepali national team was using those GPS tracker to track तिनीहरुको गेम कसरी खेलिरहेछ GPS yeah घर गयो कि भट्टीतिर गयो भनेर no so it will be they will be त्यो फुटबल खेल्नेहरुले छातीमा लगाएर ब्रा जस्तै लगाउँछ ऊ एक्चुअली त्यसमा ट्र्याकर हुन्छ के कति अल्छे गर्दैछ यसले एक्चुअली गेम खेली कति रहेछ दौडी कति रहेछ लाइक ग्राउन्ड कति कभर गरिरहेछ स्पिड कति छ सबै चाहिँ हेर्थे के सो त्यो टेक्नोलोजीहरु इन्ट्रोड्युस गरेर थाहा छ it was like 2018 and you didn't see the value no more in it value भन्दा नि didn't get continued नि अब त्यो यस्तो हुन्छ अब त्यो ट्र्याकर भएपछि त चलाउने मान्छे त म हो नि त अब मै भएन भन्दाखेरि कसले चलाउँछ त्यही त कि त अरु मान्छे हायर गर्नु पर्यो चलाउनलाई बट द्याट वाज द वान पार्ट त्यो त अलिक धेरै भयो अब सबभन्दा अझ बेसिक चिज भने आइस बाथ कन्सेप्ट इट्स ट्रेन्डिङ राइट नाउ हैन I would say you give credit to I think ice bath Joe Rogan ले नै नेपालको कुरा गरे के मैले अनि नेपालको कुरामा पनि there's somehow trickle like podcast नै भनौं न you cannot help but पहिला देखि चलेको हो के ice bath no I mean मेरो कन्सेप्ट चाहिँ डोन्ट टेक हिम सरी if I yeah no please नेशनल टिममा खेल्दाखेरि चाहिँ रिकभरीको लागि चाहिँ आइस बाथ गर्नुपर्छ है भनेर दे डिडन्ट ह्याड अ क्लू नो आइ एम नट ब्राइङ के नेपाल आइ एम नट सेइङ दैट आई वाज टकिङ अबाउट द टिम नि अनि त्यो उसमा चाहिँ अब नाउ इट्स ट्रेन्डिङ अब बिस्तारै चाहिँ नट ओन्ली अब बाहिर छ द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी बट नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो भनेर भनेको अनि अब सो मेनी थिङ्स केम इन अहिले नेपाल आएपछि चाहिँ एक्चुली आई केम टु नेपाल विथ अ प्लान के with the vision त्यही अनुसार चाहिँ नि and you were in America doing your athletic therapy sports medicine management so मलाई चाहिँ त्यहाँ बसेपछि I saw like यहाँ त it's a dire need नेपालमा अहिले so I came to Nepal अनि I came for actually football planning तर नेपाल आएपछि चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा do you know नेपालमा फुटबल मात्रै भन्ने स्पोर्ट्स हैन के देयर आर अदर स्पोर्ट्स अल्सो which I have like equal potential to boom like MMA हैन so within last couple of years how sports has boomed त्यो एस्पेक्टमा नत्र यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि MMA फाइटिङ भन्ने थियो त नेपालमा गफ दिन हेर्छ थियो तर खासै त थिएन अहिलेको जस्तो त्यो थिएन नि त सो नेपालमा सबै अब द्याट वाज द Calisthenics was there in Nepal. अब आफूले चाहिँ I don't know कसको नाम मैले Calisthenics भनेको मलाई स्वयम्भू मात्रै याद आउँछ हो Calisthenics किन भन्नु न लाइक स्वयम्भूको वरिपरि पनि टन्नै मान्छेहरूले गर्थ्यो पहिला म बाइकहरुमा यसो जाँदा I used to see them doing some crazy shit I was like then I 2+2 गर्दा ए Calisthenics यो रहेछ स्वयम्भूको वरिपरि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा छ नेपालको अर्लिएस्ट Calisthenics को आइडिया चाहिँ Calisthenics-लाई चाहिँ नि पछि गर्ने ठाउँ कम भएपछि चाहिँ अब सानो ठाउँमा गर्ने भएकोले त स्ट्रङ्ट अनि त्यसपछि अब त्यसपछि इभल्भ भएर अब चाहिँ जहाँ जतिखेर पनि गर्न सक्ने भयो नि त And you going back to the competition, who are you expecting to come and compete at your venue and
What's the process? Is it like a national level or like is there a song fucking part of it dictating, or is it just solely you guys working it out? Yeah. So this is just a build up to a bigger competition at the end of the year. अहिले जुन अगस्ट 31 मा भइरहेको छ यो चाहिँ it's open to people from all over Nepal to come and compete. We're not expecting anybody international, but if anybody likes to come, neighboring countries बाट कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ हैन. So we're not going to discourage that. त्यो त भइहाल्छ. तर डिसेम्बरमा चाहिँ what we're doing is we're going to have judges come from Europe. एकजना चाहिँ युक्रेनबाट आउँदैछ. His name is Ruslan Saibov. We also call him रसलानले त गर्नै पर्यो नि दा. रसलान भोटकाले पनि हल्का iron wrist Saibov पनि भन्छ कि. And iron wrist. So उसको wrist चाहिँ wrist. So his wrist is as strong as an iron के. So muscle up गर्दाखेरि पनि you see all these people who transition like on top of the bar गएर they move their grip तर उ चाहिँ without moving the grip he can go like multiple reps. त्यो हाम्रो यहाँ फोकलोरमा डबल नारी भन्छ नि के. डबल जोइन्टेड what's that about? डबल जोइन्टेड डबल नारी भन्छ कि. यो डबल नारीको घुस्सी खाइस भन्ने चाहिँ दोस्रो 30 खालके भन्ने सेङ. डबल नारी भन्दै क्या. नारी नै लाइक यु नो रिस्ट नै यत्रो छ त्यो रसलान खालके. अलि हल्का त्यस्तै होला तर किन ब्रेक यसमा अब लाइक स्पोर्ट्स लाइक calisthenics genetics also play a certain part to 100% degree, right? Yeah. You know what I'm saying? If you're fucking given insane like bones to ligaments to joints, obviously you are already starting at a माथि देखि as compared to so यसमा and to be fair Nepalese people we are not given like the spectrum we are not like you know what I'm saying like मान्छेहरुको there's a fun fact के मान्छेहरुको हात हुन्छ नि actually looking at their hand you can tell them what they can do. जस्तै हाम्रो सानो these are like मसिनो केटी ladies type को हात के. These are better for fine motor skills. You have alikata, you have also like not very calisthenics hai but like not like alikata hain त्यति हुन्छ. Rugged हातहरु चाहिँ हुन्छ नि फाइटर like म लोसन लाउँछु त हरेक रात. So त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. Yes, genetically it matters. And also यसमा म एड गर्छु हैन. So बडीको लेन्थले नै फरक पर्छ के. Like how long are your arms, torso को लेन्थ कति छ, limb lengthहरु कति छ. इभन इन्सर्सन पोइन्ट्स जस्तै अब मैले अघि स्ट्रेट आर्म एक्सर्साइजेसहरूको कुरा गरेँ नि कतिजनाको चाहिँ त्यो अलिकति धेरै कनेक्सन्सहरू पनि हुन्छ कि लाइक देयर इज मोर भन्नाले त्यो जहाँनिर इन्सर्ट भइरहेको छ त्यो चाहिँ जोइन्ट्स लिगामेन्ट्स टेन्डन्स त्योहरू चाहिँ लाइक वेन इट्स सर्टर एन्ड स्ट्रङ्गर इट्स इजियर. सो फर अ सर्टर गाई कुनै कुनै ड्रिल्सहरू चाहिँ अलिकति सजिलो हुनसक्छ कि बट डजन्ट मिन अ टलर गाई कान्ट डु इट जस्ट मिन्स हि हेज टु वर्क एक्स्ट्रा हार्ड. सो त्यसै that's what my point was. Calisthenicsमा so you're saying like us Nepalese people were better off doing calisthenics because we are shorter? Yeah, maybe like and because like there's no weight class and height division in calisthenics competition, right? Is there? छैन के बिगिनर हाम्रोमा चाहिँ छैन लेभल मात्रै. लेभल लाइक आई थिंक एउटा चाहिँ नि जुन यो उसमै भने जस्तै हैन. सो फ्री स्टाइल भनेको त एनीवन क्यान कम शो देयर स्किल्स व्हाट एभर दे क्यान डु हैन. फ्री स्टाइलमा चाहिँ त्यही छ नि जिम्नास्टिक गर्नेहरु तिनीहरु हो. या फ्री स्टाइलमा चाहिँ अझै डिटेलमा गयो भने चाहिँ देयर आर 4 एलिमेन्ट्स हैन. यो कम्पिटिसनमा गर्नु यही कम्पिटिसनमा फ्री स्टाइल भित्र चाहिँ इट्स अ सिंगल क्याटेगोरी तर 4वटा एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ट्याटिक्स हुन्छ. जस्तै अघि हामीले ह्यान्ड स्ट्यान्ड्सको कुरा गरे नि यु जस्ट होल्डिङ अ ह्यान्ड स्ट्यान्ड. सो इफ यु क्यान होल्ड द्याट फर 3 सेकेन्ड्स अघि ब्रोले नि कुरा गरे कतिको क्लिन छ सिधा छ भनेर हैन. सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ. अब अरू होल्डहरू फ्रन्ट लेभर प्लान्च एल्बो लिभर हेड स्ट्यान्ड एनिथिङ यु क्यान डु एनी होल्ड अनि त्यो गरेर चाहिँ भी सिट एलसिटहरू पनि गरेर यसरी सो द्याट हैन. सो गरिरहेको हुन्छु म यो सब त्यो लेभल टेक्निकमा छैन तर गरिरहेको हुन्छ. सो त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ देयर इज पावर डाइनामिक्स. पावर डाइनामिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो सपोज यो एलसिटबाटै यु प्रेस एन्ड गो इन्टु ह्यान्ड स्ट्यान्ड. सो त्यो ट्रान्जिसन ट्रान्जिसन खुट्टा ब्याक ल्याएर
त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभल हुन्छ so that's power dynamics हैन अनि यसमा अझै च्यालेन्जिङ ड्रिल्सहरु गर्न मिल्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ छ फ्री स्टाइल डायनामिक्स अब ब्रोले अघि स्वयम्भूमा भने नि केटाहरु यता उता गर्ने सो 360 हरु अनि जायन्ट्सहरु त्यसपछि अब माथि गएर प्लान्च होल्ड गर्ने हैन सो बारमै सो यो एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ मिक्स गर्न मिल्छ के अनि त्यो अब आई थट फ्री स्टाइल वाज लाइक त्यो बारमै हुन्छ नि घुमेर क्याच गरेर त्यो हैन त्यही नै that's फ्री स्टाइल डायनामिक्स इनसाइड फ्री स्टाइल त्यो बच्चाहरुलाई देखाउँदै थियो नि तल के तिम्रो एक दुईवटा साथीहरु आएर त्यो क्याचहरु गरेर that's free style I see so freestyle भित्र freestyle dynamics statics power dynamics अनि combinations हुन्छ के चारवटा एलिमेन्ट हुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ तीनवटा जज हुन्छ कि अनि तीनवटा जजले चाहिँ एउटा एलिमेन्टमा हेर्छ कि so based on that they give certain points to athletes अनि गाह्रो पोजिसनमा चाहिँ धेरै पोइन्ट्स पाउँछ हैन अहिले बिस्तारै बुझ्दैछु के मलाई थाहा थिएन नि अनि किन एउटा कुरा भन्छु ल अब यु आर लुकिङ अब लेट्स गो a little back to Cali Nepal, right? You and 4 other people, like you guys started your stuff, Calisthenics. But your goal as Cali Nepal, I'm guessing, correct me if I'm wrong, that when you first started, it was to translate to Kathmandu, Nepal people, Calisthenics KO, number one. Yeah. And how as a beginner you can geek out about it. And how you can excel and make it a part of your lifestyle, right? Anything else? Much more than that. First कुरा त सबभन्दा biggest reason चाहिँ translation हो because people don't understand what calisthenics is हैन एकदम डिटेलमा गएन धेरै छ अर्को चाहिँ one of the biggest factor is women empowerment त्यसमा हामीसँग Isha has been the biggest lead हैन अनि किनकि नेपालमा कुनै पनि पार्कमा गयो भने सीन के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स all the lads हैन जम्पिङ अराउन्ड डुइङ देयर वर्कआउट कोही केटी त्यहाँभित्र छिर्नु पर्यो भने अलिकति इन्भाइटिङ इन्भाइरोमेन्ट छैन क्या एन्ड वी वान्ट टु चेन्ज द्याट्स अनदर बिग वान अर्को चाहिँ एथलिट डेभलपमेन्ट हो हाम्रो बिगेस्ट एथलिट चाहिँ ज्याक छ होइन आई थिङ्क इज द स्ट्रङ्गेस्ट इन द कन्ट्री अब क्यालिस्थेनिक्सको कन्टेक्स्टमा इज नट बिन एबल टु पर्फर्म वेल एन्ड सेक्योर टप पोजिसन्स पुरानो नेपालको इभेन्टमा किन भन्दाखेरि त्यो इभेन्टहरू नै प्रपर क्यालिस्थेनिक्स फर्मेटमा गएको छैन कि दे बिन युजिङ द टर्म क्यालिस्थेनिक्स बट धेरै क्रसफिटतिर डेभिएट भएर त्यसरी गएको छ अब सेम ज्याक गोज टु इन्डिया अनि उता गएर चाहिँ वेटेड एन्डोरेन्समा हि सेक्योर्स 3rd प्लेस जहाँनिर वर्ल्ड क्लास एथलिट्सहरू आएको छ सो देयर इज अ फल्ट विथ द कम्पिटिसन गाइडलाइन एन्ड हाउ दे डु इट सो एथलिट डेभलपमेन्ट पनि हाम्रो एउटा बिगेस्ट भिजन अर्को चाहिँ नेपालमा भएको एथलिटलाई बाहिर लगेर रिप्रेजेन्ट गराउने नेपालमा पनि ठुलो इभेन्ट गरेर उनीहरूलाई त्यो प्लेटफर्म दिने विच इज गन ह्यापन इन डिसेम्बर सो त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अघि भने नि ब्रोले लाइक कान्ट इभन डु 25 पुसअप्स पुसी त्यो सबैलाई हाम्रोतिर पठाइदिनु हुन्छ कि I mean like don't emphasize on the pussy so much that was just a chain of thought right? No, I get it तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ you can send those people to us and then we'll make them strong and send it back to you but it's hard you know because they've already signed up for MMA like fucking how we ask them to go to Cali Nepal and that's I'm shooting shot in my own foot dog या सो त्यो जुन मैले युकेको कम्युनिटी भने नि क्यालिस्थेनिक्समा जुन थियो त्यो इन्भाइरोमेन्ट द्याट्स द इन्भाइरोमेन्ट वी आर ट्राइङ टु रिक्रिएट हियर सो एभ्रीबडी फिल सेफ अनि एभ्रीबडी क्यान लाइक अ कम्युनिटी कम्युनिटी डेभलपमेन्ट मेनली चाहिँ त्यही भएर पनि आई थिङ्क सो एभ्री वान इज वेलकम जो गर्न सक्छ भने पनि आऊ नसक्छ भने पनि आऊ सक्दैन भने विल हेल्प यु इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो वाइ थियो नि अघिको इफ यु हेभ द्याट गुड वाइ यु विल कम एनी एज एनी पिपल हैन एनी फर्म जेसुकै भयो भने देयर इज समथिङ टु डु विथ क्यालिस्थेनिक्स गोइङ ब्याक टु कम्पिटिसन अगेन competition is a method of trying to relate that message to the common people right I look at competition like that like you have your product and you ask people to compete so that you can translate that to the as a form of competition where we're giving you the good thing this is the best you can compete right and us humans we have the innate want to compete and prove something to I don't know who but like prove something right but I feel the competition's gotta be super layman terms man
So that everyone can relate. Understand, number one, community, understand. Even a dumb fuck should be able to understand, right? And should be more like intriguing, like a little like heavy for people to understand and follow you. Very technically Exactly. So त्यो फर्ममा सोच्दाखेरि as a bystander, brother, I'm like just giving you a bystander view, just breaking down into two different stuff. Freestyle, like Strength and endurance. I feel there's so many factors. Like as a common person, just tuning in. के भएछ भर्खर यो उभि मात्रै रहेछ अब उभिन थाल्यो. You know what I'm saying? Yeah. How do you break it down? How have you planned or a curriculum or a presentation maybe? There's a time limit. 3 minute को time छैन. Yeah, so अलिकति त्यो 3 minute को time explain गरौँ यसमा. So strength and endurance मा चाहिँ it's very simple. Anybody can do it. जस्तै अब मानौँ MMA athletes हरु छन् हैन, who are already strong and they wanna compete in Cali Nepal championship. So beginners मा चाहिँ all you have to do is pull-ups, push-ups, squats अनि त्यसपछि dips. हैन? Pull-ups, push-ups, squats and dips. It's simple as that. For time, 3 minutes. So it comes in a time. For time. So you're a form, perfect form. So it's gonna be 3 minutes. 3 minutes under मा चाहिँ so pull-ups has 5 points. हैन? Example, मैले अब directly championship मा यही छ भनेर भनेको हैन. It's gonna roll out soon. अब push-ups मा there is 4 points. हैन? अनि dips मा there is 3 points, squats मा there is 1 point. So what athlete can do is they can pick the exercise themselves. यही order मा गर्नुपर्छ भन्ने छैन के. 3 वटा pull-up डाङ्की ड्याङ गर्यो, you're going to score 3 times 5, 15 points. अनि 10 वटा squat गर्यो भने you're going to score another 10 points. So now you're in 25. So 3 minutes भित्र चाहिँ proper form maintain गरेर without keeping math मा पनि राम्रो हुनु पर्यो. Yeah, kind of. है? त्यसमा math run rate गर्ने कस्तो टाइपको. Yes. पछि क्याल्कुलेसन गरौँला. सो हामीहरुको चाहिँ math अलि राम्रो चाहिँ हुनुपर्छ. But not for the dumb fucks then, like. Points को चाहिँ within that 3 minutes, whoever scores the highest score will be the winner. Sorry. So whoever scores the highest point would be the winner. अब जस्तै स्मार्ट हुन जरुरी छ कि त्यनेरि. अझै पुल अप गर्दा सबभन्दा धेरै point pull up ले दिइरहेछ भने I would rather do 20 pull ups नि. तर गर्नै सक्दैन भने त you can immediately switch into another exercise. एउटा pull up गरे भने त I do like 100 squats. 100 squats. अनि त्यो टाइममा फेरि you will get 100 point. Only get 100 points के जम्मा के 100 वटा स्क्वाट गरेर. So whereas pull-ups, every pull-up you're getting 5 point. That's your strength. What is it called? The strength and endurance. Strength and endurance. Okay. So basically भन्नु पर्दाखेरि 3 मिनेटमा यो के भन्छ जतिवटा चारवटा स्पोर्ट्स चाहिँ सबैभन्दा धेरै रेपिटेसन जसले गर्यो दे विल बी द विनर. अब रेपिटेसन धेरै सँगैमा चाहिँ त्यसमा अलिकता स्मार्टनेस के बनाइदियो भने वी गेभ अब पैसा दियो भने जस्तै बुझौँ न. 5 एउटा पुलअप गर्यो भने 5 रुपैयाँ दिन्छु हैन. स्क्वाट एउटा गर्यो भने चाहिँ 1 रुपैयाँ पायो. डिप्स गर्यो भने 3 रुपैयाँ पायो भने चाहिँ त्यसले क्याल्कुलेट मुखमै भनिदिन्छ नि रे यति पैसा ल्याऊ भनेर लगभग हैन. सो अलिकता खाली हेर्ने नजरले मात्रै चेन्ज गरिदियो भने I see. Okay. अनि एडभान्समा चाहिँ मसल अप पनि छ हैन. एडभान्समा चाहिँ. सो यो मसल अप कति 7 पोइन्ट. त्यो चाहिँ हैन. हैन त्यो अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिन हैन तर समर लाइक दैट. सो 5 4 3 2 1 गरेर छ. अनि इच एक्सरसाइजको I see. Interesting. Okay. And freestyle मा चाहिँ freestyle मा चाहिँ अलिकति क्रिएटिभिटी हुन्छ. you're gonna have like 45 seconds. And what are you judged on? So त्यही चारवटा एलिमेन्टमा एउटा चाहिँ स्ट्याटिक्स, द पोजिसन यु क्यान होल्ड, हाउ क्लिन इज इट, हाउ क्रिएटिभ इज इट, हाउ हार्ड इज इट हैन, हाउ च्यालेन्जिङ इज इट. अनि अर्को चाहिँ फ्री स्टाइल डाइनामिक्समा when you're flowing in the bar, गाह्रो मुभमेन्ट्सहरू जस्तै 360. Is it for a time limit? 45 seconds. I see. जस यसमा नि इन्फर्मेसनहरू इट्स गोना रोल आउट छन् तर यसरी चाहिँ क्वालिफाई भएर नकआउट स्टेजेसमा जान्छ नि उनीहरू. I see. Okay. एन्ड देन हेड अन हेड जस्तो हुन्छ त्यसमा. So it's like one day event. One day event. And there is a factor of being burnt out too. Yeah. Going into the finals and stuff. Yeah. So strength and endurance मा top 2 ranks will go in the finals. उनीहरूले सँगै गर्छन् whoever finishes first. So you have to like plan your energy as well. 2 राउन्ड मात्र हुन्छ. फर्स्ट चाहिँ क्वालिफाइङ राउन्ड भयो हैन. अनि लास्टमा एउटा द स्ट्रङ्गेस्ट वान्स जस्ट गो वान मोर टाइम. त्यो वान मोर टाइम जाँदाखेरि चाहिँ देयर इज नो सेलेक्टिङ. त्यसमा चाहिँ बल्ल अर्डर हुन्छ कि. सो जसले चाहिँ त्यो अर्डरमा फर्स्टमा सक्यो दे आर गोना विन. We are joined by Isha. Hello.
So let's just talk us through what your journey and role has been with Cali Nepal for starters. So hello everyone. म चाहिँ Cali Nepalको one of the founding members हो. So Cali Nepal start गर्ने journey was very random actually. एउटा भन्छु ल, sorry to interrupt, forgive me. Cali Nepal first सोच्दा म सुन्दा के सोच्थेँ भन्दा ए क्यालिफोर्नियामा बसेको नेपालीहरू छ टाइप्सको नेपाल आएर पनि अब एक हुन्छ नि एउटा समिति सरी क्यालिफोर्निया क्यालिस्थेनिक्स सरी या सो क्याली नेपाल चाहिँ खासमा अब के थियो भने स्याम वाज ह्यान्ड ब्यालेन्सिङ ट्रेनर एट द पम्प अनि त्यहाँबाट अब टोनी दाई टेकेन्द्र अनि प्राज भन्ने प्रज्वल सो या प्राज उनी वान अफ द उनी थियो कि पम्पको मेम्बर नै थियो म नि पम्पको मेम्बर थिएँ अनि यिनीहरूले चाहिँ लाइक आई थिङ्क स्यामको आइडिया थियो होला टु कम अप विथ द क्यालिस्थेनिक्स क्लब तर इट्स नट जस्ट हुन्छ नि अब केटाहरू मात्र आउनु मिल्ने अर लाइक डु क्रेजी मुभ्स त्यस्तो भन्दा नि लेट्स डु यस्तो फ्री सेसन्सहरू एभ्री स्याटरडे एन्ड सन्डे थियो पहिला पम्पमा गरौँ अनि त्यहाँ लाइक हुन्छ नि अब मान्छेहरूलाई क्यालिस्थेनिक्स भन्दा नि के क्यालिस्थेनिक्स के हो त्यस बेलातिर त वाट इज क्यालिस्थेनिक्स बुझाउन थाल्यो भने टाउको दुख्ने खालेको कुरा थियो होइन तर हामीले चाहिँ मोस्टली क्यालिस्थेनिक्स भन्दा नि वी स्टार्टेड आउट एज अ बडी वेट मुभमेन्ट थिङ के सो आउ try out यस्तो मुभमेन्ट्सहरू विच यु क्यान डु विथ यर बडी लाइक यु डोन्ट निड यस्तो इक्विपमेन्ट्स अर एनिथिङ त्यहाँबाट चाहिँ वी स्टार्टेड गिभिङ आउट फ्री सेसन्स होइन एभ्री स्याटरडेतिर अनि पहिला अब यही स्याम टेक टोनी दाई प्राजहरूले लिड गराएको हुन्थ्यो अनि दे युज टु ब्रेक इट डाउन अब ह्यान्ड स्ट्यान्ड सिधै कोही गर्न सक्दैन अब मान्छेहरूले त्यहाँबाट कसरी आफ्नो सोल्डर स्ट्रेन्थ बिल्ड गर्दै जाने सबै त्यो बिल्डिङ ब्लक्स हुन्छ नि द्याट यु निड टु डु दोज क्रेजी मुभ्स इन क्यालिस्थेनिक्स त्यहाँबाट चाहिँ वी स्टार्टेड आवर सेसन्स के सो या अनि त्यस बेलातिर आई युज टु प्लान आउट द सेसन्स अनि यो सबै रिलहरू खिच्दै पोस्ट गर्ने मेरो काम थियो होइन सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड क्याली नेपाल अनि फर्स्टमा चाहिँ इट वाज जस्ट पम्प मेम्बर्सहरू आउनुहुन्थ्यो अनि पम्प मेम्बर्सहरू दे वर लाइक क्रेजी पिपलहरू के उनीहरू त यस्तो हेर्दाखेरि अब 6 दिन जिममा भेटिरहेको हुन्छ अब युजली पिपल टेक रेस्ट अन स्याटरडेज तर स्याटरडेजमा चाहिँ अब हामीले सेसन रन गर्दाखेरि अभियसली युर बाउन्ड टु मुभ अराउन्ड युर बाउन्ड टु डु सम काइन्ड अफ पुसअप्स अर पुलअप्स एन्ड अल होइन आइदिन्थ्यो गरिदिन्थ्यो 7 दिन नै वर्कआउट गरिदिन्थ्यो कि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुँदै गयो अनि इन्स्टाग्रामबाट नि मान्छेहरू आयो बिकज हेर्दाखेरि इट वाज बिगिनर फ्रेन्डली टु के सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ क्यालिस्थेनिक्स एथलिट अर हुन्छ नि पहिल्यैदेखि वर्कआउट गरेको नि हुनु हुँदैन कि लाइक हुनु परेन कि जस्ट कम एन्ड मुभ विथ अस एट द सेम टाइम आई फिगर या द स्पोर्ट एन्ड nuances are separate but people are just looking for a community as well to be part of something. I think that's our innate again humans are going to be try and belong to a tribe like-minded common goal, let's tackle it regardless of what the goal is, right? So that aspect also I think you guys were doing covered 100%. So हाम्रो क्याली नेपाल ग्रो हुनुको कारण नि वाज जस्ट बिकज अफ द कम्युनिटी के कम्युनिटी आउँछ सबैजना 2 आवर्सको लागि दे जस्ट बन्ड दे लर्न समथिङ फ्रम इच अदर अब लेट्स से एकजनाले ह्यान्ड स्ट्यान्ड्स ट्राई गरिराख्नु भएको छ अरे हाम्रै वान अफ द क्याली नेपाल मेम्बरले ल यस्तो गर लाइक सोल्डर यसरी पुस गर भनेर दे टिच इच अदर के इट्स नट जस्ट लाइक हुन्छ नि आयो गफ गऱ्यो एकछिन लाइक पसिना बगाएको भन्दा नि वाज मोर लाइक लेट्स लर्न लेट्स ग्रो लेट्स बी स्ट्रङ टुगेदर खालिको थियो कि सो द्याट वाज द ब्युटी अफ क्याली नेपाल त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो अनि अब when you ask Sam अब क्याली नेपाल चाहिँ के हो वाट्स द गोल एन्ड अल भनेर सो फर्स्टमा हाम्रो गोल वाज जस्ट टु मेक पिपल अवेर अबाउट क्यालिस्थेनिक्स किनकि क्यालिस्थेनिक्स फर अ लेम्यान चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैन बडी वेट नि म किन गर्ने म बरु जिमै जान्छु ट्रेडमिलमा कुद्छु त्यस्तो खालको हुन्छ नि त त्यो ट्रेडमिलमा किन तिमी जाऊ न रोडमै कुद न I feel there's like a perception of doing more when you are at a gym with machine. There's perceptions on the I've paid more, I've paid a certain amount, I'm at the I'm doing that bullshit like whatever that is that new machine, right? You know what I'm saying? You know I'm or that machine like there's no need for that shit, you can do it like so there's that perception of paying money and that machine is like a vending machine, right? Yeah, people are paying money monthly and you are vending
bullshit from that machine, right? मलाई जहिले machine देख्दा त्यही याद आउँछ. I'm like, this lady is bending shit out from that. Just like, I use the machines as well. no, but at the same time, I feel calisthenics, no machine, nothing, just You are the machine. you are a machine. Yeah, bro, this guy, dog, he's come with like prepped. Not at all. I'm just in the flow. I'm kidding, dog. Yeah, sorry. So yeah, I mean that's how we started first ma. अनि पछि चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने we started ठ्याक्क जानको 2023 मा अनि अगस्ततिर जब हामीले inflow of women participants rather than male धेरै देख्न थाल्यो कि सो हाम्रो एभ्री सेसनमा केटाहरूभन्दा केटीहरू भइरहेको हुन्थ्यो कि एन्ड देयर एक्चुली लर्निङ एन्ड देयर एक्चुली बिल्डिङ देयर स्ट्रेन्थ सो एभ्री विक आउँदा उनीहरूले केही न केही हुन्छ नि अब लाइक पहिला 10 reps मात्र गर्न सक्दैन अहिले 15 reps गर्न सक्ने त्यस्तो लाइक देख्दाखेरि नि वाज सो मोटिभेटिङ कि अनि पछि वी डिड एन इन्टर्नल मेम्बर्स कम्पिटिसन त्यस बेलातिर चाहिँ यही अब इट वाज मोस्टली अब त्यो पुलअप्स पुसअप्स स्क्वाट्स एन्ड केटाहरूको चाहिँ वेटेड पुलअप्स वेटेड डिप्स अल दिस थिङ्स होइन तर केटा केटी सरी मेल बिगिनर्स एन्ड मेल इन्टरमिडिएट अनि पछि हामीले फिमेल बिगिनर्स हालेको थियो कि अनि त्यस बेलातिर त्यो मेम्बर्स एट कम्पिटिसनमा आई डिड नट एक्सपेक्ट तर फिमेल पार्टिसिपेन्ट्सहरू रिलेटिभली धेरै थियो कि इन्टरमिडिएट उसमा सो अब फिमेलमा नि इट वाज पुलअप्स अर अस्ट्रेलियन पुलअप्स अनि पुसअप्स अनि Sorry, man. What's Australian pull-ups? I want to know. So I've heard of like Indian pull-ups, but what's Australian? Oh, Indian pull-ups. Never heard of that. No? I'll show you in a bit, dog. Okay. So Australian Without pull-ups hurting. say like pull-up is यसरी Australian pull-up चाहिँ यसरी incline भएर हुन्छ नि कस्तो incline So shall I explain? So Australian pull-up चाहिँ हाम्रो त्यो जिममा बारबेलहरु पनि हुन्छ नि बारबेलहरु स्क्वाट ट्र्याकको सो त्यसमा चाहिँ you have a feet on the floor अनि त्यो रोज गर्ने बडी वेट रोज yeah so what do you call it I don't know we call it TRX खालके TRX but without the TRX so Australian pull-ups पनि भन्छ त्यसलाई so yeah they ए मैले इन्डियन पुल-अप्स हैन मैले हिन्दू पुश-अप्स भने तरी गएर निस्किनु होला हैन I was like, okay, what do I have to show him? So I was like, okay, hey, no, it's Hindu push-ups, bro. Like, त्यो आजकल त्यो आउँछ नि के ब्रो इन्स्टाग्राममा 75 days खालके 75 आज मैं उठा सबेरे से ये खाया यार बस लपाटे मारे टाइप्स त्यो हम इट्टामा गरिरहेको हुन्छ नि मलाई त्यस्तो भिडियोहरु मजाको लाग्छ तर त्यो एउटा मोदीको प्रोपेगेन्डामा रहेछ नि एकजना मान्छे के आई डु यु नो इन्डियामा अहिले त्यो मान्छे फिटनेसको के भन्ने पोस्टर बोय खालके जस्तो भइरहेको त्यो क्यालिस्थेनिक्स त भन्दिनँ तर ह्यान्ड फ्री ह्यान्ड क्यालिस्थेनिक्स नै त पुसअप्स स्क्वाट्स पुलअप्स इन्डियामा एउटा छ कि एउटा आई डोन्ट नो हिज नेम आई सी हिम अन इन्स्टाग्राम अल द टाइम सरी योगा होइन त योगाको पनि होला एउटा छ एउटा यङ केटा छ फिट केटा होइन ज्याक्ड all he does is free hand workouts and I know for a fact he's tied to Modi ko party and he's backed by Modi ko party and whatever the party ko name is BJP and is social media pani tinharle nai push gardincha ke alikati and he's got like millions of followers and his message is morning ma utcha bhagavad gita padcha अन्त एक गर्छ थ्रु आउट हिज डे उसको डायट भेजिटेरियन डायट र के हो त्यो फ्री ह्यान्ड एक्सर्साइज गर्छ बिहान 2-3-4 वर्कआउट गर्छ बेलुका फेरि भगवत गीताको एउटा लाइन पढ्छ लाइक बाइबल पढेको जस्तो वर्स अफ द डे अर लाइन अफ द डे रिलिजियस एट द सेम टाइम फिटनेसमा क्युरेट गरेर फ्याँकिरहेको कन्टेन्ट हो एन्ड द इन्डियन पिपल द काउ बेल्ट दे आर लाइक I'll eat it up types that feed me types go virus and I was looking at his stuff and he looks jacked like no meat nothing you know just doodh ra ghiu matai based I think he's from Haryana maybe something yeah I think he's from Haryana that guy his accent is Haryani accent I know he's not jacked you can tell he's not on steroids it's like proper tyo mazako cha kya And sorry, what was my point, bro? I forgot my
ए हिन्दू पुसअप्स त्यो मान्छेले चाहिँ हिन्दू पुसअप्स चाहिँ आम्बो हान्नेको भयो भाइ म चाहिँ फोनमै के भयो टाइप्स अन्त गरिरहेको हुन्छ सरी त्यो अस्ट्रेलियन पुलअप्स So yeah, I mean त्यो सबै त्यो मेन पोइन्ट तर या त्यस बेलातिर हामीले के भेटायो भने फिमेलहरू दे क्यान डु लाइक 15 पुलअप्स इन 1 minute के अनि एज अ फिमेल पुलअप अनलक गर्नु इज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस that everybody faces as a female. Pull-ups. More than push-ups as well. Push-ups is harder or pull-ups? Pull-up is harder. All day. Push-up yeah. Relatively easier. Pull-up you're pulling your entire body. So I mean त्यो हामीले don't get me wrong. If you're like ladies, guys, whatever, if you're like a fat ass, it's hard anyway, right? Yeah. First you gotta like cut your weight down first a little bit, like. But you can still do it with the weight. Yeah, like it is. But shouldn't the problem will be more like come down on weight a little bit first, then just relatively easier. It depends. त्यसमा चाहिँ तर even like हुन्छ नि लाइट वेट केटीहरूलाई it's difficult for them to pull their body weights के सो केटीहरूलाई हतपत्त हेऱ्यो भने गाह्रो त हुन्छ तर लाइक डिग्रीमा चाहिँ कसलाई चाहिँ बेसी गाह्रो हुन्छ like heavier like गाह्रो हुन्छ right? Yeah, so rather than sorry bro 1 second rather than heavy मा जबरजस्ती pull up गर्नु भन्दा shouldn't the focus should be like cutting down a bit. I wouldn't use the word cutting down, that's because for me cutting down is like fight my weight cut गर्छ नि that's more cutting down for me. Cutting down you will gain back again, like that's in my head. Cutting down is like you're only water dehydrating. I would be like more like take maybe a year focus on getting to a sustainable weight where your body, your bone structure, your joint structure is fair on them also. Yeah. So calisthenics मा चाहिँ अब heavy हुँदामा like it doesn't mean it's impossible खालको हैन तर like you said it's that's what I thought. Sorry, changed my perception. Yeah, like you said it's going to be harder. अनि धेरै हेभी भयो भने there's only going to be a heavier toll on your joints हैन तर take an example of Ishaलाई आफै she can do 10 push-ups तर clean ones के like just touching the floor त्यसरी अब take for somebody who weighs only 55 kgs हैन तर उसँग चाहिँ enough muscle mass छैन strength छैन भने पनि even though she is lightweight she's going to have a hard time doing a push-up. I see. So Isha would definitely benefit by weight cut गरेर हैन so likewise muscle mass मा चाहिँ focus गर्नु पर्यो के more than cutting off the weight. Muscle mass build गर्नलाई त्यो muscle strength अनि त्यसपछि repetition त्यो movement pattern चाहिँ बुझ्नको लागि like you have to grind it time and again गर्नु because there's like fat ass people who do handstands and plants or backflips I've seen without sweating without even breaking a sweat, so it all comes down to that. Okay, but injury risks a lot higher. That's what I'm trying to like mitigate, like injury risks to be down, to break it down actually. Yeah, and also like you said अलिकति challenging हुन्छ तर doesn't mean impossible. And the coach लाई पनि गाह्रो हुन्छ होला नि त at a certain level, like to not be discouraging, at the same time be realistic, like you are fighting at a different plane, you know what I'm saying? Let's be realistic, like you cannot compare like a 50 kg with like a heavier person, guy, girl, whatever. And मलाई पनि MMA मा त्यसै हुन्छ के like people come in, right? There are some people with previously they have played some sport, football or calisthenics भनौँ न. To be honest, the best transition I've seen so far is break dancers and calisthenics guys who've come to MMA. It's so easy for them. So easy. Yeah. Like हुन्छ नि म आफै छक्कै पर्छु like the pace they are the pace at which they have control of their own body and they can maneuver. Yeah. It's awareness. Shocking to me because त्यो टेकेन्द्रै भनौँ or that Bivek or whatever. अझै एउटा भाइ पनि काले छ नि, you know, tap out go, yeah, him too. These guys have some form of understanding of calisthenics and now suddenly they want to do MMA or jiu-jitsu, whatever. They come and we as
jiu-jitsu people, we just show them one move and they have nailed it down. Yeah. Because they have control over their body hands and like high hand-eye coordination the bond, you know, the body ne bhanau na. Proprioception, like body kata छ space. Exactly. And the म आफै shock हुन्छु. I'm like, damn, okay, calisthenics रहेछ नि त. म चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ calisthenics first हाल्छु खालके त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ खासमा टेकेन्द्र देखेर चाहिँ. Yeah. Even अब टेकेन्द्रकै example लिने भने or any guy who trains calisthenics हैन. अब मैले युके मा जाँदाखेरि पनि यो रियलाइज गरेको के किनकि म एमएमए मा एनरोल गरेको थिएँ. सो आई ट्रेन फर 8 months युके भन्दा. अनि मोस्ट अफ द स्ट्रङ्गेस्ट गाइज दे कुड डु मसल अप्स इजिली के. अनि किनकि अब हामीले पन्चेसहरू थ्रो गर्ने बेला ज्याब क्रसहरू थ्रो गर्ने बेला सब फोर्स पावर त हिप्सबाट ड्राइभ हुन्छ नि त. इट स्टार्ट्स फ्रम द लेग तलबाट चाहिँ जेनेरेट भएर अल्टिमेटली यु थ्रो द्याट फोर्स. अब एज अ बिगिनर यु टेन्ड टु थ्रो यर आर्म्स अ लट जहाँनिर चाहिँ अब त्यो कनेक्ट हुँदैन होइन. सो मसल अप्सहरूमा चाहिँ इफ यु मेन्टेन अ प्रपर फर्म क्रसफिट जस्तो त्यो के अरे स्विङ गरेर भनेको होइन कि लाइक स्ट्रिक्ट फर्ममा वेन यु हेभ अ प्रपर कोअर्डिनेसन त्यो गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यो पन्चेस आर गन गेट लट स्ट्रङ्गर कि त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ म्यासिभ हुन्छ. Bro, the world's best fighters, they are into, you know what, Olympic lifting. Yeah. Like that explosive. Yes. My favorite fighter, George St. Pierre. I don't know if you guys know George St. Pierre. Yeah. He's like top 3 best MMA fighter of all time. Besides MMA, in his free time, he does 2 things: gymnastics and Olympic lifting. Yeah, both and explosive. sprinting also. Crazy guy, bro. Like, the cold therapy, he's been doing it like way before it was cool to do it. And yeah, I don't know how it translates, but that chain of energy and stuff. And I've been super, as a coach myself, like I ask my fighters to go and dabble into stuff like this, and then gymnastic, learn how to do a backflip. You don't never know how it's gonna translate to your kick or like body control गर्ने यो त्यो and the conditioning को त आफ्नै छुटै कुरा छ. So that's where Tekendra is also a part of our team, where I have given him the lead to plan a conditioning program where he has the understanding of calisthenics. At the same time, maybe a body building also. A fighter boy, but see, you gotta look the part also. You gotta, you know what I'm saying? Like, you gotta be marketable too. You gotta look like one. You gotta look like one, feel like one, act like one, you know. And yeah, some muscles, they don't translate to MMA exactly per se, but it doesn't hurt having it. Yeah. You know what I'm saying? Like, so I talk to Tekendra and I talk about these things and he does what he can, helping the guys come around and stuff. He's an insane athlete too, bro. Yeah, I think crazy guy, dude. Like, he's an athlete, hybrid. I call him the hybrid. Yeah. He's a proper hybrid guy. Frank Madrano of Nepal. He does all that shit, bro. Like, he's one of the most, I don't know, sometimes he has that ass pain. I don't know what he's talking about though. Like, I don't know, he needs to go to like Daiko workplace and get that shit sorted out, I think. Like, I don't know what it is. Usko, injured it on I don't know what. Why is calisthenics guys always injured, bro? Like, yeah, comes back to yeah. Go on. उल्टी पुल्टी गरेर हुन्छ नि त. जहाँ गइन उफ्टिरा हुन्छ, झुन्टिरा हुन्छ, गोलो गोलो घुमिरा. So you need to partner up with Nada. That's why I see. Like, अनि अलिकति यो पनि comes back to के अरे अघि हामीले कुरा गरेको थियो नि preventive exercise measures, corrective, preventive corrective stuff. As you get stronger, त्यो general warm up त्यो shoulder लाई 10 चोटी अगाडि 10 चोटी पछाडि. एउटा क्वेशन सोच्छु ल, corrective कुरा गर्दाखेरि I see Ravindra when he's doing a technique, हैन, a wrestling भनौँ न, when he's shooting, म तपाईलाई video, I wish I had one right off the bat. So when he's entering into a position where he's engaging the wrestling part, कोही बेला त्यसको घुँडा यस्तो भित्र आउँछ के. बुझ्नुभयो? So I'm grabbing, I see as a coach, I'm behind him, full aligned, हैन दाइ. Please. I'm reaching, I see more often than not, honestly भन्दाखेरि,
I see him take down garda, you know, where the body ko posture is like this, right? Yeah. Once he has he's made that lock behind the hands and he's trying to pick it up to deadlift, basically the deadlift position. Yeah. I see his knees buckling going in. Yeah, both of them. Okay. And I'm like, dog, like you gonna Like wreck your knees. Knee, But I'm not a corrective expert neither. Yes, I got it. त्यो भएको के भनेदेखि That mic त्यो not is- त्यो चाहिँ so this is something really good thing about him. यो इन्जुरी हुनको लागि that is a very common pattern के नी भित्र जाने बक्लिङ इन हुने भनेको चाहिँ नि एकदम vulnerable position. अब यो हुन्छ किन त भन्दाखेरि there are two reasons. Either your ankle is stiff or your hip को जुन his stabilizer ankle is stiff as hell, man. So यो उसको this is not strong. Maybe so ankle stiff भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ he might not be able to get that enough range. Maybe we can work on his ankle mobility जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि he can lift अझै धेरै. I see him working with the SNS team सँग चाहिँ he's working on his ankle and stuff. Yes. So That's what they derive so from यो that. यहाँनिरबाट चाहिँ थेराप्युटिक काम चाहिँ यहाँनिर आउँछ कि वी आर एक्चुअली मैले भने मेकानिक भनेर सो यु आर द कोच होइन यु नो हाउ टु ड्राइभ यु एथलिट तर समटाइम यु फेल्ट नि कि त्यति बेलामा त्यसको एङ्कल भित्र जान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम स्केयर्ड इन्जुरी होला भन्छ नि सो यु त्यस्तो खालको कुरा वी क्यान सेट इन डिस्कस सी हेभ एन एथलिट उसको चाहिँ प्रब्लम यो छ सो हाउ क्यान वी गेट फिक्स सेन्ड द एथलिस्ट ओर यु कम विथ हिम विल सेट एन्ड देन विल वर्क अन हिज एङ्कल विल सी के भएर रहेछ मेबी माथिपट्टिको हिपबाट पो आएको हो कि होइन सो वाट एभर यु निड टु वर्क विथ य एथलिट Preventive, corrective, सो everything. लाइक फर इक्जाम्पल यु सी लाइक क्या स्टिफ छ यार अलिकति समातेको बेलामा अलिकति झुकेको भइदियो त सजिलो हुन्थ्यो नि भन्ने यु फिल नि समटाइम सो त्यस्तो छ भने वी क्यान वर्क अन हिज मोबिलिटी सी हाउ फ्लेक्सिबल हि इज जुन अघि भन्यो नि क्यालिस्थेनिक्सबाट आयो भनेदेखि चाहिँ इट्स इजी टु टिच देम भनेपछि दे आर स्ट्रङ एन्ड दे आर फ्लेक्सिबल एट द Core strength पनि wild हुन्छ. सो भनेपछि इट्स इजियर फर देम नि त्यो कुनै मुभमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ सो द्याट्स वाइ वेन यु से लाइक एउटा क्यु मात्रै दियो भने दे क्यान डु द मुभमेन्ट कि सो द्याट्स द रिजन अब त्यो चिज गराउनलाई इफ समबडी निड्स द्याट देन नाडा भन्छ नि वी हेल्प एथलिट त्यो पर्फर्मेन्स इन्हान्समेन्ट भनेको त्यही हो Okay. So everybody has a role to play. Like अघि नै जुन स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङको कुरा गर्ने कन्डिसनिङवाला कुरा गरिरहेको थिएँ नि सो कन्डिसनिङमा द्याट्स वाट एथलिट निड्स कि अघि नै जसरी अब इफ बडी छ भनेदेखि इफ अघि नै बडी इज अ मेसिन भनिरहेको छ नि त सो अब वेन यु ड्राइभ यो मेसिन त्यसलाई सर्भिसिङ त गर्नुपर्छ गर्नै पर्यो होइन बाइक अब कहीँ अफ रोड गएर तेल त फेर्नै पर्यो एक्ज्याक्टली होइन नत्र भनेदेखि त स्टिफ भएर जान्छ सो तेल फेर सेम चिज चाहिँ वी डु विथ ह्युमन बडी ओइलिङ ग्रिजिङ भनेको मेकिङ स्योर कि अब बडी चाहिँ राम्रो चलिरहेछ कहीँ कहीँ जिउमा पुरा टाइट भएर बसिरहेको हुन्छ कता कता त्यो सो अहिले मैले के बुझ्दैछु भने स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ त आफ्नै ठाउँमा छ राइट बट बिफोर द्याट इफ द बडीको फ्रेमवर्कै हिज लर्न ब्याड ह्याबिट्स एक्ज्याक्टली त्यो अब स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ गरेर मात्रै त हुँदैन नि त युआर रिइन्फोर्सिङ द्याट ब्याड ह्याबिट्स एन्ड इट्स गन ब्रेकिङ पोइन्टमा पुग्छ होइन सो आई थिङ्क यु गट ट्र्याक ब्याक अ लिल बिट फक द्याट स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ फर अ बिट corrective exercise गर जस्तै फर इक्जाम्पल आई गिभ यु अ गुड एक्जाम्पल सी फर फाइटर्स वाट दे डु मोस्ट अफ द टाइम दे मो लाइक दिस होइन यो पोजिसनमा छ कभर सो अगाडिपट्टि यस्तो टाइट हुन्छ पछाडिपट्टि जिउ पुरै क्याट काउ यस्तो हुन्छ सो बिकज अफ कसम म त मेरो त्यही हुन्छ दा मेरो म एक्चुअली फोटो हेरेको कि म त यस्तो भइरहेको रहेछ कि कन्सियसली एभ्री डे दा क्याट सो त्यो कन्सटेन्ट अब सबैजना कोचेसहरूले त्यो एस्पेक्ट त हेर्नु उनीहरूलाई त्यो अब गेमको प्र्याक्टिसमा सोचिरहेको तिनीहरूसँग त उयो हुँदैन सो हामीले चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ वी गिभ देम काउन्टर ब्यालेन्सिङ एक्सर्साइज के कन्डिसनिङमा गराउने बेलामा सो यो त अगाडि भइरहेछ भनेदेखि दे निड दिज मसल्स एज वेल नि पछाडि पुल ब्याक गर्ने मसल्स आयो नि सो वी मेक प्यारलल ट्रेनिङ के त्यो कोचले बनाइरहेको ट्रेनिङसँग अ प्यारलल ट्रेनिङ फर फिटनेस एटलिस्ट यो गऱ्यो भनेदेखि तिनीहरूको पोस्चर मेन्टेन And how many times a week you would say is appropriate for? Depends what you want to do. See, अब स्ट्रेन्थमा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3 times is good during the season. No, like corrective part. त्यो corrective नै चाहिँ कस्तो हुन्छ नि it does not have to come अब स्पेशल प्याकेज भन्ने जरुरी छैन के. Okay, you can do it simultaneously. Simultaneous. त्यो स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङ नै इज यो करेक्टिभ के. But you need a key eye to be watching it. To exactly. अब जस्तै अब ट्रेनिङ भइरहेछ अब कम्पिटिसनमा जाँदैछ what kind of training they should be doing. त्यो चाहिँ प्रोग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ नि corrective actually pretty much all the exercises are corrective. Okay, what actually जस्तै मैले
बाइसेप्सको यो कर्ल धेरै गरिरहेको छु भनेदेखि माई बाइसेप्स टेन्ड्स टु गेट स्ट्रङ्गर होइन बट वान आई डु ट्राइसेप्स एक्सर्साइज त्यो करेक्सन भयो नि त एउटा क्वेसन ल Yes. बिफोर सुपर मलाई यो सोध्नु मन परिरहेको थियो कि आई हेभ अ कपल अफ स्टुडेन्ट्स दे हेभ हाइपर एक्सटेन्डेड एल्बोज ओके राइट सो इट बिकम्स अ प्रब्लम फर देम वान थ्रोइङ अ पन्च इफ दे ल्यान्ड द पन्च इट्स गुड गयो भनेदेखि गयो इफ दे मिस हाइपर एक्सटेन्ड भएर उनीहरूको डिस्लोकेट हुन्छ injury. फिमेलै हो आहा. फिमेलहरूको हाइपर एक्सटेन्डेड हुन्छ खासमा अर्को क्वेसन तपाईँलाई कहिले लेडी बोयहरू चेक गर्नु छ भने चाहिँ हाइपर यो एक्सटेन्ड चेक गर्नु अरे कि धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ केटीहरूको जेनरली अलिक बेसी हुन्छ अरे कि। केटीको त यस अनि अभियसली यो त एडम्स एप्पल त भइहाल्यो सोल्डर त भइहाल्यो अर्को चाहिँ यो हात यस्तो गर्छ टाइप चाहिँ हात यहीँ लक भयो भने चाहिँ यो चाहिँ केटा हो टाइप चाहिँ अलिकति जाओस् सो हाइपर एक्सटेन्सन भयो कमिङ ब्याक होइन हाइपर एक्सटेन्डेड मेनली फिमेलको प्रब्लम हुँदो रहेछ सो आई हेभ अ फ्यु फिमेल fighters, they have hyper extended elbows. So every time we do boxing and they miss a punch, I can see them like wince in pain. And I don't know how to like at the same like let's say I cannot bring them to Nada, right? For some reason, like time schedule, this that. How can I correct that and enforce that to say improve on the success? Hyper extension गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सी hyper extension ले प्रिभेन्ट गर्ने चिज भनेको because your ligaments हैन मिस भयो भनेदेखि चाहिँ लिगामेन्ट्सहरु ओभर स्ट्रेच इदर यु क्यान टेप देम ड्युरिङ द गेम एक्स्ट्रा सपोर्ट दिएर जस्तै हातमा र्यापहरु लगाएको देख्छ टेप्सहरु लगाएको देख्छ नि हैन त्यसकै लागि हो त्यो चाहिँ नि अब कोही कोही बेलामा चाहिँ नि यु वान्ट टु प्रिभेन्ट देम देखे हुन्छ नि फाइटरहरुले यहाँदेखि यहाँसम्म बानिरहेको हुन्छ नि स्लिभ जस्तो टाइप लगाए सो बिकज टु प्रिभेन्ट द्याट त्यसमा पनि अझ त्यो आजकल अझ अर्को भनेको त्यो किनिजो टेपिङहरु टाइपको लगाएको छ नि हैन सो दोज आर फर द्याट अनि अब त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेपिङ टेक्निक्स जसलाई चाहिँ त्यो लगायो भनेदेखि चाहिँ इट विल हेल्प अब अहिले नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ नि इजी भनेको देयर आर फ्यु काइन्ड अफ टिप्स त्यो यतिकै हस्पिटलमा लगाउने टिप्स लाइक बिसाइड टेपिङ इज देयर एनी एक्सरसाइज टु यस एक्सरसाइज त्यो चाहिँ गेम खेल्ने बेलामा यु क्यान टेप एक्सरसाइजमा यस मोर ट्रेन अन देयर सिन्स यो धेरै हाइपर एक्सटेन्स भनेको द ट्राइसेप्स आर रियली टाइट वर्क अन द ट्राइसेप्स or not at all. There's I don't see they have triceps like कस्तो like सुकेको जस्तो देख्छ अब हात सानो छ कि ट्राइसेपै छैन उनीहरुको ओ द्याट्स वाइ त्यो सुकेको भनेको बिकज दे आर नट स्ट्रङ एज कम्पेयर टु द बाइसेप्स सो दे आर सुपर टाइट मसलको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि वेन दे आर स्ट्रङ तिनीहरू चाहिँ राम्रो फुलेको पफ्ड अप सेपमा देख्छ कि अनि बिस्तारै जब विक हुन्छ नि अनि तिनीहरू पनि सुक्दै जान्छ अनि देन दे लुज देयर सेप सो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ देल बी जस्ट टफ ब्यान्ड चाहिँ राम्रोसित स्ट्रङली कन्ट्र्याक्सन गर्न सक्दैन कि सो त्यसको भनेको चाहिँ देल बी टाइट ब्यान्ड मात्रै भएछ द्याट्स वाइ इट्स नट होल्डिङ यो एल्बो राइट कि सो मिस गर्ने बेलामा दे जस्ट मिस फायर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभर कन्ट्र्याक्सन भयो सो यो ओभर एक्टिभ भयो यसलाई चाहिँ सो वी निड टु अब गुड थिङ अब जस्तै बारबेलहरू हुन्छ नि आस्क योर एटलिस्ट त्यो बारबेलहरूमा यसलाई चाहिँ मजाले फर्म रोलिङ गरे जस्तै यो साइडलाई फर्म रोलिङ गरेर ट्रेन द्याट स्पेसली अनि त्यो बाहिरपट्टिको यो मुभमेन्टहरूमा ट्रेन अन दिज पर्टिकुलर मुभमेन्ट हामीले कस्तो छ भनेदेखि फङ्सनल ट्रेनिङको कुरा गर्दैछु नाउ अब चाहिँ सो वाइल ट्रेनिङ एथलिट वी सुड मेक स्योर कि उनीहरूले गर्ने एक्सर्साइज चाहिँ त्यस्तै खालको एक्सर्साइज होस् जुन एक्सर्साइज चाहिँ गेम खेल्ने बेलामा चाहिँ त्यो हुने खालको सो अब ट्राइसेप्सलाई मैले ट्रेन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि द ओन्ली डिरेक्सन आई विल ट्रेन इज दिस डिरेक्सन होइन लाइक वेन आई डु पुशअप्स सो त्यो डिरेक्सनमा मात्रै ट्रेन गर्छ नि मैले ट्राइसेप्सलाई अरू धेरै मुभमेन्टहरूमा ट्रेन गर्दैन कि बट वाल फाइटिङ आई युज माई ट्राइसेप्स टु यो मुभमेन्ट सो होल डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा गर्ने मुभमेन्ट गर्छ ट्रेनिङ चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ वी डोन्ट ट्रेन भेरी मच सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि वी टेन टु बी विक अन त्यो साइडमा त्यही भएर मिस भयो भनेदेखि चाहिँ पेनफुल हुने कारण सो त्यसको लागि चाहिँ सिम्पल ट्रेन देम विथ यो उसको के अरे के भन्छ ब्यान्ड जस्तै एउटा रबर ब्यान्ड लियो केटलबेल तल झुल्लायो अथवा डम्बेल झुल्लायो आस्क देम इफ दे क्यान ह्याङ लाइक दिस अर्थक्वेक थाहा छ यस्तो केटलबेल माथि बारबेलमा राखेर हल्लिने खालको क्यान आई सो यु प्लिज अर्थक्वेक भनेको त एकछिन पिट लाइक ओइ के भन्छ दा टाइप्स दिस इज गुड यो गरेको होला कि सायद
मेबी रियलाइज मात्र नगरेको दिस काइन्ड एक्सरसाइज आजकल फेरि नामहरू हेभी हुन्छ नि जेको पनि टाइप्सको अर्थक्वेक सुनामी यो त्यो टर्किस गेटअप रे मान्छे टर्कीमा यसरी अब अस्ट्रेलियन पुजअप्सहरु अब अस्ट्रेलियनहरुलाई थाहा छैन होला त्यस्तो भन्छ भनेर टाइप्सको हो नि हिन्दू पुसअप्सहरु मुस्लिमहरुलाई गाह्रो हो क्या अब दिस वन यो म्युजिक चाहिँ हेभी छ है ए सो यो देखेको होला कि एक्सरसाइजहरु त्यस्तो देयर अनस्टेबल भएर गर्छ नि वर्क अन दिस I see. This is a different science, bro. Like that you cannot take for granted, right? I hate to say it, but it's not the fun part. You know what I'm saying? You need a certain kind of mindset and discipline to be doing these exercises. Am I fair by saying that? Yeah. Huh? And also mindfulness. Mindfulness. There's no time waste garden by it's a focus on the craft. आजको भोलि रिजल्ट देख्दैन नि त यो त देख्छ आजको भोलि भयो के भन्देखि जस्तै फाइट्सहरु व्हाई वी थिंक बाहिर कन्ट्रीमा चाहिँ फाइटर्स देयर अझ हैज अ अपर ह्यान्ड भनौं न कम्पेयर टु हामी जस्तो बिकज दिस इज अ साइन्स कसैको पावर उले चाहिँ अस्तिसम्म हान्दाखेरि देव थ्रोइङ एउटा फोर्समा पञ्च गरिरहेछ भने इफ यु क्यान युज साइन्स त्यो पञ्चलाई त एम्प्लिफाई गर्न सक्छ नि त उसको चाहिँ I understand that but I'm saying तपाईले आज एक अर्थक्वेक गरेर त्यो त ठीक हुने हैन नि त it takes time right you need to invest some अहिलेकोमा चाहिँ नि व्हाट आम गिभिङ यो अहिले चाहिँ यु आस्क मी मैले के गराउन सक्छु त त्यहाँ बसेर भन्ने छ नि So I give you two options. First one, fighting ma cha bhanedekhi chai ni better you give them tape job हैन. That's one option. अब अरु बेलामा regularly training गर्ने भने you train them for regular उसमा हैन. So they can have like these kind of apparatus. अब केही चीज चाहिँ हातमा चाहिँ extra weight दिएर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ general fighting गर्ने बेलामा पनि त्यो गराउन सकिन्छ के. त्यो गराउँछ पनि होला नि maybe त्यो ankle weight cuffहरु हालेछ नि त्यस्तै खालको पनि गराउन सकिन्छ for you regular training. त्यसको लागि चाहिँ सी अब लाइक यु सेड अब यो चाहिँ नि अब अलिकति स्पेशलाइज्ड भएर एक जना चाहिँ सँगै बसेर गराउनु 100% हुनुपर्छ दा लाइक आई फिल एनीथिङ रिलेटेड टु स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ यो करेक्टिभ अल दिस स्टफ इट टेक्स when people strictly talking about fighting again right? Like when there's somebody who comes to the gym either they just want to use the machine or do a group class or do your MMA. I'm talking about pump curriculum, going back to pump. And you corrective stuff हेरु त अब आजु गरेर भोलि त त्यो लक हुँदैन नि त मेरो क्वेशन going back yeah you need at least 3 months 6 months a वर्ष मा तिम्रो त्यो ठीक हुने हो नि त आज अब जस्तो कि करेक्सन beginner with fucked up whatever physiological issues I can teach them how to choke somebody in one day. Okay. Give me 1 day, I can get you up to a speed where you can choke a motherfucker out till they have seizure. You know? So, like gratification, like fast. So again, like people are more attracted to simple things. Simple stuff, right? Exactly. Choke you out, punch your face. Easy. It's on paper. But the most important part is the behind the curtain, the corrective stuff. If you want to have longevity, longevity को बारेमा त कुनै कुरै गर्दैन आजको भोलि everybody wants आजको भोलि but I understand your case and everything that is behind that is necessary, the work that goes behind, and even to the point where they say it's the boring work bhन्छ all these stuff. To be honest, it's called the boring work. In our terms, we say the boring work is what gets you the longevity, guys. My coaches told me, his coaches told him, everybody knows, everyone knows, it's not a rocket science that you have to do the boring work. Yes. Why is Sunil Chhetri as a footballer playing till, because he does the boring work. Why does Cristiano Ronaldo does till 40? Because he does the boring work when everyone's partying. Exactly. Whenever it's a rest day, he has an active day rest. Because he's doing all the stuff, right? I understand that. So it's hard for a common person to understand that one. I totally agree. The boring work is what gets you the longevity into your 40s, 50s to... So यो जुन कुरा हो नि यसमा चाहिँ नि these boring work मा चाहिँ we can make it fun as well. त्यसमा चाहिँ नि we can add two aspect के हो भने चाहिँ एउटा injury prevention
फर यो जेनरल ट्रेनिङ रुटिन हामीले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेदेखि वी वर्क विथ कोच के सो यु माइट ह्याभ यो ओन ट्रेनिङ रिजिम नि बिहान आउँछ 12:30 बजे यति बजे 1.5 घन्टामा यु डु दिस भन्ने आउँछ नि त सो त्यो रिजिनसँग कोचसँग बसेर सी कोच यु विल नट बी ट्रेनिङ देम सेम ट्रेनिङ स्केड्युल 1 होल विकमा त आउँदैन नि सो त्यसमा अप्स एन्ड डाउन हुन्छ नि होइन अनि त्यो अप्स एन्ड डाउनसँग हामीले पनि सँगै बसेर क्लोजली चाहिँ एथलिटलाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ नि सो हाउ दे आर पर्फर्मिङ विच एस्पेक्टमा चाहिँ अझै बेटर गर्न सक्छ भनेर काम हेरिन्छ नि सो इन अ विक त्यो गरिसकेपछि वेन वी एनालाइज एन्ड देन वी गिभ एक्सर्साइजहरू त्यो एथलिटहरूलाई छोटी छोटी प्रोग्राम दिन सकिन्छ कि सो ल तिम्रो चाहिँ नि लाइक यु सेड यो एथलिट हेज दिस इस्यु सो ओके वेन एभ्री टाइम यु कम टु द ट्रेनिङ स्टुडियो त्यहाँनिर आए पहिला सुरुमा यु स्पेन्ड 10 मिनट अन यो एङ्कल उसलाई यस्तो यस्तो खालको मोबिलिटी गर यस्तो यस्तो खालको मोबिलिटी गर इफ वी टिच हिम एन्ड देन हप्तामा 3 दिन एटलिस्ट यु डु दिज एक्सर्साइजेस मेबी सिङ्गल लेग स्क्वाट इज गुड सिङ्गल लेग बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट इज गुड अनि त्यसपछि मेबी हिप स्टेबिलिटीको चाहिँ जुन एक्सर्साइज हुन्छ नि स्टाफ प्लाङ्कहरू साइड प्लाङ्क्सहरू तिनीहरू गर्न सक्छ हाइड्रेन्ट्सहरू गर्न सक्छ सो दिज 3 एक्सर्साइजेस आयो 12-15 चोटिको चाहिँ बिफोर दे स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ दे क्यान जस्ट डु दिस 4 एक्सर्साइजेस एन्ड गेट ब्याक टु देयर वर्क त्यो गऱ्यो भनेदेखि ट्रेनिङ पनि ह्याम्पर भएन दे डोन्ट निड एनिथिङ स्पेसल 15 मिनट अगाडि आएर वार्मअप गर्नुलाई चाहिँ इट्स नट अ बिग थिङ सिम्पल थियो मेबी ग्राब अ रबर ब्यान्ड एक्टिभेट द शिट द आर अफ योर you and I we understand that brother like it's hard to this mess is hard to like get it to people it's like because people I'm talking to are like teenagers 20 21 they don't understand that यो यसको लागि चाहिँ भयो के भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी आर वर्किङ विथ मोर मच्योर प्रोफेसनल एथलिट्स के हु नो वाट दे आर सपोज टु डु त्यो भएकोले गर्दाखेरि इट्स इजी अन आवर पार्ट तर यो चिज मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बुझाउनु पर्ने छ द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ अब यो बुझाउनको लागि चाहिँ नि वी हेभ टु कम अप विथ आइडियाज टु टिच देम कि दिस even for like a office worker whose posture is being hampered right like how do we like make sure you have a understanding and awareness about simple कुराहरु चाहिँ त्यसको लागि लाइक अफिसमा बस्ने मान्छे छ द ब्याड थिङ इज इफ यु स्टे इन अ पोजिसन फर अ लङ्गर पिरियड देन युल हेभ इश्युज वी मेक श्योर यु गेट अप वक अराउन्ड सो मेबी सिम्पल चिज अफिसमा बस्दै काम No, you don't need anything else. Yeah, just drink मज्जाले पानी यो त घुमेको हैन मेरो पोस्टर हो मेरो पोस्टर मिलाको हो हैन कुको अफिस इरी हुन्छ नि त खडुस म्यानेजर हुन्छ नि ए त्यो त घुमेको छ टाइप हैन कहाँ बुझ्छ उसले पोस्टर मिलाको उठेर अब बिचारा पोस्टर मिलाउनु खोजेको ए चुरोट तान्नु गयो होटेल एकछिन न एक्सक्युज मी weird भइदियो लाइक जस्ट लाइक के भन्छ अब फिटनेसको बारेमा त हल्का भयो कुरा होइन आई थिङ्क वी शुड टक अबाउट हाम्रो आफ्नो हिस्ट्री लाइक हाउ यु गाइज गट इन्टु यर ओन अब सेल्फ डिसिप्लिन्सहरू पनि आफ्नै डिसिप्लिनहरू पनि तपाईँको पनि एक स्टोरी सुनिदिनु लाइक हाउ यु गट इन्टु इट लाइक अब अहिले त अब इट्स ए प्रोफेसन नै हो भनौँ न बट प्रब्ली इट स्टार्टेड अफ एज लाइक अ हबी अर लाइक अ एन्थुजियास्ट टाइपको स्टार्ट भयो होला नि त होइन म चाहिँ नि पहिला वेन आई वेन्ट टु द कलेज त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ मलाई मेरो यो प्रोफेसनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन फिजियोथेरापी भनेकै के हो थाहा थिएन इट वाज लाइक इन 2003 सो थाहै थिएन गएँ चुज गरेँ सो त्यो टाइममा चाहिँ एउटा कुरो के थियो भनेदेखि आई वाज क्वाइट एथलेटिक म चाहिँ मजाले अब धेरै स्पोर्ट्स अब क्रिकेट खेल्थेँ भलिबल खेल्थेँ फुटबल खेल्थेँ सो सबै स्पोर्ट्सहरू खेल्थेँ अनि एथलेटिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज मोर इन्टु फिटनेस टाइपको कामहरू भनौँ न अनि फिजियोथेरापी पढिसके पछाडि चाहिँ नि वाट आई रियलाइज कि हो यो त दिस इज समथिङ न्यू सो यो ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ यसरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाफ अलिअलि इन्ट्रोड्युस त्यहाँ भएँ एन्ड देन ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नि मेरो जर्नी एक्चुली स्टार्टेड फ्रम ट्रिटमेन्ट ब्याकग्राउन्ड कि जस्तै कोही मान्छेलाई यु केम विथ मी घुँडा दुखेर आयो भनेर भयो भनेदेखि चाहिँ
त्यो ट्रिट गर्न सकिन्छ कि त्यो पेन क्यान बी ट्रिटेड भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट हुन्छ नि अब सो त्यो गरिसकेपछि इट वाज फन एक्चुली घुँडा दुखेर आयो अनि ट्रिटमेन्ट गरेँ कस्तो छ अहिले भने अहिले त अघि नै हुँदा क्या हल्का भयो होइन इट फिल्स बेटर भन्ने हुन्छ नि द्याट वाज द हुक भनौँ न सो बिकज अफ द्याट अब यो स्पोर्ट्समा चाहिँ लाग्यो एन्ड देन आफ्टर ग्रेजुएसन म चाहिँ मोर न्युरोमा काम गर्नु पऱ्यो कि जस्तै अब त्यो प्यारालाइसिस भएको मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूसँग काम गर्नु परेपछि इट वाज नट फन सो त्यही भएर म चाहिँ अब यो स्पोर्ट्समै चाहिँ आई वान्ट टु डु माई फर्दर स्टडी भनेर अनि युएस गएँ अनि देन त्यहाँ चाहिँ नि प्यारालाइसिसमा चाहिँ कस्तो भन्नाले इट वाज नट फन भन्नाले इट वाज त्यो यस्तो हुन्छ जस्तै अब घुँडा दुखेर भनेर आयो भनेको मान्छे आए पो देन आई क्यान फिक्स द घुँडा देन भोलिदेखि त देयर इज नो प्यारालाइसिस छ भनेदेखि त उसको लाइफस्टाइल मात्रै सजिलो बनाउन सक्छु नि त मैले आई क्यानट मेक हिम वक अगेन इफ अब त्यो सिभियरली ड्यामेज टाइपको छ भनेदेखि त सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा प्रोग्रेस चाहिँ एकदम स्लो आउने कि अब वर्षभरि काम गरेपछि देन यु क्यान सी अब दे क्यान डु देयर स्टाफ अलिअलि भन्ने हुन्छ बट पेन भनेको चाहिँ यु हेभ अ सोल्डर पेन यु कम टु मी आई विल सी फर कपाल अफ डेज अनि अहिले चाहिँ इट्स मच बेटर छैन पेन भन्न पायो नि त त्यो जुन रिकभरी चाहिँ जुन छ नि द्याट्स चाँडो भयो नि त त्यसले गर्दा द्याट वाज माई फन पार्ट के जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो पेनलाई एलिभेट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ द्याट्स अ फन पार्ट त्यो मलाई मन परेर चाहिँ स्पोर्ट्स यो मसल सम्बन्धी मसल र मुभमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ लाग्यो कि सो पहिला चाहिँ नि वर्क इन स्पोर्ट्स फिल्ड अनि ग्रेजुएसन पछाडि एथलेटिक थेरापी सकाएँ एन्ड देन वर्क विथ फुटबल क्लब कि त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ नि स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट पनि पढ्दै थिएँ कि मैले अनि सो आई थट नेपालमा त अब स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको स्कोप इज ह्युज छैन नि अनि त्यही भएर नेपालमा गयो भनेदेखि चाहिँ आई क्यान डु समथिङ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इट गट मी इन्सपायर्ड कि सो मेरो प्रोफेसन र मेरो प्यासन चाहिँ देन इट केम इन टु माई भिजन कि अब मलाई यो चाहिँ गर्नु छ अब नेपालमा गर्नु सो द्याट्स वाइ केम इन अनि besides like athletes do you work with like normal या आई डु त्यही चिज भयो पहिला सुरुमा चाहिँ स्टार्टेड फ्रम द्याट नेपालमा आएँ इन्जुरी प्रिभेन्सनमा काम गर्दै थिएँ सो इट्स बिन लाइक 7 years अब वर्किङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ आई फेल्ट लाइक कि इन्जुरी भने त एथलिटलाई मात्रै होइन नि त नन एथलिटलाई पनि त हुन्छ नि सो कहिले ढाड दुख्ने घुँडा दुख्ने कुम दुख्ने त हुन्छ नि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के रहेछ सबसे लाइक प्रेभलेन्ट सबसे कमन इन्जुरिज दैट वी फेस प्रोबब्ली लाइक नी पेन त्यो लाइफस्टाइलले पनि एक्ज्याक्टली बडी होल बडी हेज बीन चेन्ज्ड कि त्यो मान्छेहरू अब आजकल वी आर शेप्ड अकॉर्डिङ टु आवर फर्निचर के बसे त्यसो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिलाको मान्छेहरू जसरी चाहिँ एउटा टुल मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ हो सिरियसली अनि त्यो के भन्छ पहिलाको बच्चाबच्चीहरू मान्छेहरू स्ट्रङ हुन्थ्यो नि कम्पेरिटिभली अहिलेको भन्दा सो अहिलेको बच्चाबच्चीहरू दे आर नट एज स्ट्रङ एज लाइक वी युज टु बी के बिकज त्यो लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि दे आर नट स्ट्रङ इनफ उनीहरू खेलिरहेको छैन चलिरहेको छैन मुभ गरिरहेको छैन अनि सो बिकज अफ द्याट इट विल के भन्छ गिभ यु इन्जुरिज के मान्छे बिस्तारै बुढा हुँदै जाला त्यसपछि उनीहरूको कहाँ के दुख्दा सो देयर इज अ थिङ कल हेल्दी एजिङ के सो आज 40 वर्ष छ भोलि 41-42 त द्याट्स अ नर्मल थिङ तर 41-42 भएपछि मेरो घुँडा चाहिँ खिन्छ ढाड चाहिँ दुख्छ भन्नु चाहिँ जरुरी छैन कि सो दोज आर जस्ट त्यो साइड इफेक्ट्स अफ एजिङ हो तर दे क्यान बी प्रिभेन्टेड त्यो प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ नि वी वर्क विथ देम भनौँ न अहिले चाहिँ सो नर्मल उसको लागि सो त्यसको लागि अब करेक्सन अघि नै चाहिँ Divish was talking about corrective exercise. So we teach people corrective functional exercise. जसले चाहिँ अब दिन सधैँभरि एउटा टाइपको मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि त एकहोर एउटा जस्तै अगाडिपट्टिको मसल चाहिँ युजिङ मोर सो वी हेल्प देम क्रिएट एक्सर्साइज जसले चाहिँ उनीहरूको पोस्चरहरू बाङ्गिए छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्न चाहिँ गर्ने खालको एक्सर्साइज भयो प्लस मुभमेन्टहरू चाहिँ फल्टी मुभमेन्ट छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने खालको एक्सर्साइजहरू सिकाउँछौँ सो बेसिकली युजिङ एक्सर्साइज एज अ मेडिसिन एन्ड इन्करेजिङ पिपल टु प्रिभेन्ट इन्जुरिज के So what would be your recommendation and for like a average person अब अफिस जान्छ घर फर्किन्छ टाइपको सो उसको लागि चाहिँ लाइक अब अघि तपाईँले डिस्कस पनि गर्नु भएन अब दिनभरि अब कम्प्युटरको अगाडि बस्नुपर्छ त्यस्तो चिजहरू पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ फर समवन लाइक द्याट वाट वुड बी अ भेरी इजी टु अड्याप्ट खाले रुटिन के इजी टु अड्याप्ट खालको रुटिनमा चाहिँ नि फर्स्ट थिङ स्टार्ट वकिङ अलिकता सिम्पल कुराहरू अब गाडी यहीँ तल ल्याएर किन पार्क गर्नु पऱ्यो पर ल्याएर पार्क गऱ्यो भने फर अस त्यहाँ लगेर राखेर तपाईँले अघि यहीँ पार्क गर्नु होइन सो एक्सर्साइज भयो नि त होइन फर मी आई हेभ डिफ्रेन्ट थिङ म हतपत्त बस्दैन सो आई ट्राई टु स्ट्यान्ड मोस्ट अफ द टाइम म अफिसमा छु भने सो सिम्पल ह्याबिट्सहरू के
अब यु बर्न अलिकति क्यालोरी बस्ने बेलामा पनि अफिसमा बसिरहेछ भनेदेखि मेबी 2-3 आवर्समा एकचोटि उठ्यो जिउसु तन्कायो अनि चेन्ज द पोजिसन काम गरेन भन्ला नि फेरि काम गरेन भन्ला भने जस्तै आई फिल लाइक अहिलेको जमानामा चाहिँ फेरि इट्स लाइक अब तपाईँहरू जस्तो छ होइन मान्छेहरू हु आर वर्किङ टुवर्ड्स लाइक द बेटरमेन्ट अफ योर फिजिकल केपेबिलिटीहरू बट देन देयर इज अनदर सेक्सन अब विच इन्क्लुड लाइक टेक्नोलोजी अल दिस थिङ्स आर ट्राइङ टु रिइन्स्टेट तिम्रो त्यो नराम्रो हेबिट्स के अब जस्तो अब तपाईँले अहिले यसो सोसियल लाइक चेयर खाले अर्गोनोमिक चेयर खोज्यो 20-30वटा आउँछ क्या I'll help you sit this way, I'll help you sit that way खाले हुन्छ नि जस्ट लाइक मेकिङ मोर लेजी खाले क्या अब यो किन्यो भने चाहिँ मलाई यो हुन्छ देयर इज सम टुल अस्ति भर्खर मेरो अफिसमा पनि एकजनाले कुनैको ल्याएको इट्स लाइक रकिङ खाले चेयर होइन घोडा यस्तो अड्काएर इट्स लाइक एर्गोनोमिक चेयर समर लाइक सेक्स टोय टाइप्स हुन्छ नि अब लाइक त्यस्तो चिजहरू बनाएर सो लाइक इट्स फर एभरेज पर्सन इज लाइक अ ब्याटल बिट्विन दिस एन्ड द्याट खाले क्या द्याट्स ट्रु डेलीमा अब इट हेज बिकम अ बिजनेस नि अब मान्छेलाई इमेजिन बिहान 6 बजी उठेर 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्न जानुभन्दा होइन कुर्सीमा दिनभरि मजाले कम्फर्टेबल अर्गोनोमिक चेयर भनेको छ अर्गोनोमिकको पनि होइन महाबिहान एक गरिदिएको छ होइन त्यसरी बसेर त भएन नि एक्चुअली त्यो यस्तो हुन्छ खानलाई पनि त्यो उसलाई भन्छ नि अब यो चाहिँ दिस इज हेल्दी फुड खाने चक्करमा हेल्दी पनि यति धेरै खाइदिने कि अब त्यसैले चाहिँ प्रब्लम आइन्छ नि द्याट्स फेरि लाइक अब त्यही जस्ट लाइक अब दस होल एज वी लिभ इन हुन्छ नि अब वे मोस्टली कन्सटेन्टली अन आवर फोन पनि होइन अर लाइक वाट एभर अब कन्ज्युमिङ अल सर्ट अफ कन्टेन्टहरू पनि पिपल आर गेटिङ अवे कि यो चिज चाहिँ अलिकता त्यो रियालिटी वाट एभर अब तिमी जिम जाऊ गेम खेलाऊ वाट एभर यु डु तर यु निड टु स्टे एक्टिभ भन्ने चाहिँ मान्छेको कन्सेप्ट चाहिँ भएको छ कि सो रिसेन्टली अब म आफै पनि अब जस्तो नेपालमा त मान्छेले गर्दैन होला नि इभन उसले फिटनेस इन्डस्ट्री भन्दा त इट्स एक्सपेन्सिभ नि मान्छेहरू त्यत्रो खर्च गरेर जान्छ र भन्ने लाग्दैन बट देयर आर पिपल जो मान्छेहरूले चाहिँ देव अन्डरस्टुड अब चाहिँ बिस्तारै ओहो मलाई चाहिँ अब यो प्रब्लम छ है भनेर आफैले नबुझे पनि फ्यामिली मेम्बर्स आदि जस्तै मेरो अब पेरेन्ट्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ आई फिल लाइक हो मेरो ड्याडलाई चाहिँ अब ड्याड मम चाहिँ नि दे आर गेटिङ ओल्ड डायबिटिज छ वाट एभर द इस्यु दे निड टु स्टे फिट है भनेर पनि गराइरहेको हुन्छ कि द्याट्स बिकज त्यो यङ जेनेरेसन उनीहरूले अहिले गरिरहेको छैन होला मेबी वेन दे गेट ओल्ड देन दे अल्टिमेटली गर्छ यो फिटनेसको मान्छेहरूले द मोर दे आर गेटिङ अवेयर उनीहरूले त्यति चाहिँ गरिरहेछ बट लाइक यो जुन यङ एज छ नि सो यो 20-30-40 सम आर भेरी प्यासनेट दे पिक इट फ्रम देयर सम कसैले गर्दैन भनेदेखि इट्स ओके इन्जोय मेबी वेन यु रिच 40-45 देन एकचोटि चाहिँ देन यु चेक फर्स्ट कि हाउ यु आर मुभिङ हाउ इज यु बडी कन्डिसन अनि काहीँ त्यही प्रब्लम छ भनेदेखि यु फिक्स मेबी स्पेन्ड 3 months अब डिपेन्डिङ अपन यो चोइस अलिक समय गर यु गेट इट फिक्स एन्ड यु गेट ब्याक टु यर रेगुलर लाइफ जरुरी छैन कि एभ्री डे जिम गए जस्तो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ त्यो पनि जरुरी छैन आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु जस्तै फर इक्जाम्पल क्यालिस्थेनिक्सको कुरा गर्ने अब जस्तै म अफिस जाने मान्छे छ मेरो काम के पनि छैन भनेदेखि त आई डोन्ट वान्ट टु गो टु जिम भनेदेखि आई क्यान जस्ट स्टे होम मजाले बेडमा बसेर मजाले तल इन्क्लाइन पुसअप गर्न सक्छु ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्न सक्छु 10 मिनट 20 मिनट त्यति खर्च गरेर चाहिँ नि इफ आई क्यान गेट माइसेल्फ स्ट्रङ भने वाइ नट त्यो इट वोन्ट कस्ट यु मनी खालि टाइम र यो एफर्ट अनि अर्को चाहिँ यो मोटिभेसन इफ यु आर मोटिभेटेड फर युर सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ कि यसमा इफ यु आर मोटिभेटेड युर सेल्फ देन यु विल डु त्यही भएर अब अहिलेको चाहिँ नि जुन अहिले मोडर्नाइजेसन भन्यो नि देयर इज अ टेक्नोलोजी ग्याजेट छ कुर्सी छ त्यो भने जस्तै डिफ्रेन्ट फर्म्समा चाहिँ फिटनेसहरू अफर भइरहेछ जस्तै क्रसफिट इज देयर पिलाटेस भन्यो अब अहिले मिक्स मार्सल आर्टकै कुरा गरौँ दिस इज अल्सो अ फर्म अफ फिटनेस क्यालिस्थेनिक्स भयो होइन अब इभन मान्छेहरू त अब लेडिजहरूलाई मनपर्छ अरे भने जुम्मा गर्दैन मान्छेले जुम्मा गरेर 10 kg घटाइदिए भन्छ सो दे लाइक टु मुभ अब उनीहरूलाई जुन मुभमेन्ट मनपर्छ उनीहरूले त्यही गर्छ है पोस्ट वर्कआउट कन्फरेन्स टाइप्स सो मैले चाहिँ त्यही नोटिस गरेको लाइक अब इट्स अ कन्स्टेन्ट ब्याटल फर द मोडर्न म्यान अर लाइक वुमन विथ लाइक देयर ओन मोटिभेसन पनि बाई द सेम टाइम युआर ब्याटलिङ यो कन्स्टेन्ट त्यो फिड हुन्छ नि अब अल दि लाइक मार्केटिङ प्रोपागेन्डाहरू तर यस्तो बेला चाहिँ लाइक अब लाइक ग्रुप्स लाइक तिमीहरूको हुन्छ नि क्याली नेपाल लाइक इफ यु हेभ अ कम्युन लाइक माइन्डेड पिपल हु आर पुसिङ डिफ्रेन्ट
अब आफ्नै लाइक ग्रुपको प्रोपागेन्डा भनौँ न लाइक अब त्यो छोड्दै यस्तो गर लास्टमा हेर्दाखेरि त लाइक बेस इन्स्टिङ हो नि त तिम्रो लाइक वाट यु वान्ट लाइक द सोसल बिइङ साथीहरू लाइक people who like push you towards like a certain thing that is helpful क्या अब त्यो मार्केटिङ उत्योले पनि मसिनहरूले पनि त्यही नै पोज गर्नु खोजेको हो बट आफ्टर सर्टन पोइन्ट यु लुज इन्ट्रेस्ट यु माइट लुज इन्ट्रेस्ट भनौँ इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट बिल्ट इन डिसिप्लिन टाइपको क्या बट अब इफ युर अराउन्ड फ्रेन्ड्स अब के गर्नु लाइक एट द एन्ड अफ द इफ दे आर अल द फ्रेन्ड्स यु हेभ अर लाइक देयर आर यर ग्रुप भनौँ न होइन एन्ड दे आर डुइङ अ सर्टन थिङ अर लाइक सर्टन रुटिन अब यो इदर सुरुमा मेबी युड बी फोर्स टु तर लाइक बिस्तारै इट बिकम्स यर लाइफस्टाइल खाले सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर लाइक यस्तो कम्युनिटीबाट चाहिँ नि त्यो एकअर्कालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यु क्यान टिच इच अदर नि यु क्यान मोटिभेट इच अदर यु क्यान टिच इच अदर अब अघि नै उसमै पनि कुरा गर्नु इफ समवन इज नट एबल टु डु समथिङ पिपल क्यान टिच देम ओर मोटिभेट देम टु डु होइन ओर मोटिभेट देम टु डु अनि कम्युनिटी भयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तै मार्केटिङबाट आउने भने दे वान्ट समथिङ आउट अफ यु के बट हामीहरू भने त वी आर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अब जस्तै क्याली नेपाल स्पेसली नट नाडा बट दे आर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन दे वान्ट त्यो बेनिभलेन्ट काम भयो कि यो चाहिँ तपाईँहरू स्वस्थ रहनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि राम्रो स्वस्थ रहनको लागि पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन घरमै गर्ने कामहरू आफैलाई चाहिँ नि गर्ने बेसिक कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यु क्यान स्टिल मुभ र युज इट एज अ एक्सर्साइज एन्ड देन यु क्यान स्टे हेल्दी त्यो भन्नु त भन्न खोजेको त्यो इफ यु फिल कि आई वान्ट टु स्टे हेल्दी भनेदेखि हामीसँग पनि कम्युनिटी छ यु कम जोइन विथ अस विल हेल्प भन्ने कुरा चाहिँ नि गराउनु खोज्छ द्याट्स वाइ वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अ कम्युनिटी लाइक क्याली नेपाल इज ट्राइङ टु बिल्ड अ हेल्दी नेसनको एउटा कम्युनिटी जो चाहिँ नि क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गर्छन् नाडा पार्क इज अल्सो ट्राइङ टु बिल्ड अ कम्युनिटी जसमा चाहिँ मान्छेहरू हेल्दी होस् ह्याप्पी होस् अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ थाहा होस् कि हेल्दी हुनलाई के गर्नुपर्छ ह्याप्पी हेल्दीको लागि चाहिँ यो हुन्छ नि एक्सन पेन यस्तो इस्युजहरूलाई चाहिँ नि कसरी ट्याकल गर्ने विदाउट प्यानिकिङ भनेर चाहिँ if they know this thing then we can build a good community healthy happy community भनौँ न जो which can actually overall nation कै लागि पनि this is something त्यो एकदमै निडी कुरा हो नि त अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एटलिस्ट आई फिल होइन सो क्याल नेपाल पनि आई बिलिभ त्यही एउटा चाहिँ जुन निड देखाएको छ नि एउटा होल नेसनमै पनि एउटा वी निड टु बिल्ड अ कम्युनिटी के अनि लाइक तिमीहरूको अब ग्रुप अब लाइक मोस्टली यु गाइज आर लाइक अब एथलिट्स नै भनौँ होइन क्यालिस्थेनिक्समा लाइक फोकस भएको एन्ड अब यु सेड द्याट इट्स सो इट्स बेसिकली ओपन फर अल अन स्याटरडेज एन्ड त्यो होइन सो हेभ यु नट फेल्ट लाइक सम पिपल काइन्ड अफ दे माइट गेट लाइक इन्टिमिडेटेड खाले सेसनमै पनि हुन्छ त्यस्तो होइन बिकज लाइक बेसिकली अब युर एन्टरिङ अ न्यू फ्रेन्ड सर्कल टाइपको भनौँ न होइन त्यस्तो लाइक अब स्कुलमा हुँदाखेरि नयाँ सेक्सनमा सार्दाखेरि अब लाइक यु हेभ टु मेक अ युर लाइक सेट विथ न्यू बन्च अफ पिपल टाइपको हुन्छ नि सो लाइक इफ समन इज एन्टरिङ अब क्याली नेपाल एज अ बिगिनर लाइक अ फर्स्ट टाइमर भनौँ न सो वाट वुड यु से टु लाइक समन लाइक द्याट अब लाइक basically to make them feel comfortable or definitely if you can share some anecdotes or who've entered that way and then they've progressed so त्यो usually हामीले पनि नोटिस गराएको हुन्छौँ होइन अनि every time someone is asking us on Instagram कि बिगिनर फ्रेन्डली हो कि होइन मैले कहिले पनि गरेँ छैन भनेर त्यो अलरेडी त्यो फियर फ्याक्टर भित्र हुन्छ कि अनि आउँदाखेरि धेरै नै क्वेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ सो यस्तो बेला चाहिँ देयर इज अ कपल अफ वे यु क्यान गेट अराउन्ड इट फर्स्ट थिङ चाहिँ इफ यु हेभ सम फ्रेन्ड्स एकजना दुईजना मात्र भयो भने ब्रिङ देम अलङ विथ यु त्यो भयो भने चाहिँ नयाँ स्पेसमा एक्लै फिल हुँदैन होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ बिगिनर्स माइन्ड सेट भन्छ क्या देयर इज अल्सो अ बुक अराउन्ड दिस टपिक यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यु सुड नेभर वरी अबाउट लुकिङ सिली डुइङ न्यू थिङ्स सो त्यो नयाँ कुराहरू गर्दाखेरि जुन हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ नि लाइक हाउ पिपल आर पर्सिभिङ अस अराउन्ड मी भनेर त्यो डर भइरहेको हुन्छ क्या तर एक्चुअलमा लाइफमा कसैले नोटिस गरिरहेकै हुँदैन कि इभन अब बाहिर पार्टी गर्दा डान्स गर्ने बेला होस् कि होइन नयाँ ठाउँमा गएर वर्कआउट गर्ने बेला एभ्रीबडी इज फोकस्ड इन देयर ओन थिङ अनि इफ तिमी बिगिनर हो भने रियलाइज गऱ्यो भने गुड पिपल वुडन्ट जज यु अर मेक यु फिल मोर अनकम्फर्टेबल होइन सो त्यो बिगिनर्स माइन्ड सेट लिएर आयो भने द्याट्स अनदर वे अझ अर्को भनेको चाहिँ इट्स फ्रम आवर साइड हामीले चाहिँ के इन्स्योर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम देयर इज अ सेसन एभ्री 3 to 5 मिनट्स चाहिँ
एभ्री इन्डिभिजुअल इज स्पोकन टु होइन कि उनीहरूसँग चाहिँ सानो कन्भर्सेसन पनि भएको छ भनेर क्या अनि सो द्याट दे नो कि दे आर नट लेफ्ट आउट अर लस्ट आउट किनकि युजली अब हाम्रो कम्युनिटीमा अघि ईशाले नै भन्यो होइन पम्प मेम्बर्सहरू धेरैजना आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी पहिलेदेखि धेरै समयसम्म आइरहेको ग्रुपले चाहिँ एउटा छुट्टै ग्रुप फर्म गर्न खोज्छ कि सो आवर जब इज टु ब्रेक द्याट एन्ड मेक इट इन्क्लुसिभ फर एभ्रिबडी सो हामीले चाहिँ त्यहाँ भित्रभित्र गएर चाहिँ विल ट्राई टु मेक देम फिल कम्फर्टेबल अनि जुन पनि एक्सर्साइजको चाहिँ रिग्रेसन्सहरू देखाइदिन्छौँ कि सो इफ समन क्यानट डु पुसअप्स हामीले निजमा गएर अरू वालमा गएर होइन सो एभ्री ड्रिल गर्दाखेरि विल मेक स्योर द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु बी साई अर यु डोन्ट ह्याभ टु बी अफ्रेड टु ट्राई दिस भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले ट्राई टु इन्कर्पोरेट द्याम कि मैले लाइक आई वर्क क्लोजली स्पेसली लाइक अहिलेको जेनेरेसनहरू दे भेरी एङ्सियस एन्ड अलिकति कन्सियस अबाउट लाइक द वर्ल्ड अराउन्ड देम भनौँ न I mean like it's easy to say about हामीलाई maybe to say like about no one's watching you like you even if they are they'll forget about you halis you know तर अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ they're pretty much like anxiety is like peak everybody is anxious त्यो ग्रुपमा ट्रेन गर्न खोज्दैन that's why 20 जनामा अब 19 जनाले हेरेको छन् तर एक जनाले हेर्दै भने पनि हामीले like panicking and हुन्छ नि सो हामीलाई यही भन्दै जिम इज अ भेरी कोल्ड प्लेस रे कि मान्छे गयो भनेदेखि दे विल कुल प्लेस कोल्ड नट वेलकमिङ त्यो अब सबैजना अल्सो कुल कहिलेदेखि अब वर्कआउट गरेर कोही मजाले बल्क अप भएर बसिरहेको हुन्छ भर्खरै जिम गरेर स्टार्ट गरेर मान्छेलाई त अब कसै चिन्या पनि हुँदैन अकवर्ड फिल हुन्छ नि सो त्यही भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको ठाउँहरू चाहिँ वी निड टु किप इट फ्रेन्डली भन्छ कि यो चाहिँ यसमा म एड गरौँ दाइ सो क्यालिस्थेनिक्समा चाहिँ यसलाई हामीले रिभर्स गर्छौँ कि सो नर्मली वेन यु वक इन साइड द जिम एभ्रिबडी इज प्लग्ड इन होइन हेडफोन्स अन वर्ल्ड अफ भनेर चाहिँ खालिको मोडमा हुन्छ क्या क्यालिस्थेनिक्समा चाहिँ यु रिभर्स दिस थिङ एन्ड यु एक्चुली इन्टरेक्ट विथ पिपल अराउन्ड यु किनकि अब जिममा जस्तो आफ्नो सेट कुर्नु पर्दैन क्या सो द्याट अनदर पर्सन क्यान फिनिस यहाँनिर चाहिँ इट्स ओपन स्पेस एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने आउटडोर नेचरमा होइन सो इट्स अ गुड वे टु गेट अराउन्ड इट व्हाट इफ समवन इज लाइक भेरी इन्ट्रोभर्टेड खाले अब लाइक या सो त्यो अब एकदमै इन्ट्रोभर्टेड छ भने अघि मैले भने जस्तो इफ यु हेभ सम वान यु नो होइन त्यो भयो भने 10 जनासँग कुरा गर्नु पर्दैन नि त एकजनासँग मात्र कुरा गरेर पनि यु फिल कम्फर्टेबल होइन ब्रिङ अ फ्रेन्ड इज अ गुड आइडिया या ब्रिङ इन अ फ्रेन्ड इज द बेस्ट आइडिया अनि अर्को भनेको इफ युआर एन इन्ट्रोभर्ट ग्रुप सेसन्सहरू नै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन डाइरेक्टली सो आफै नै लाइक आफूमै फोकस गरेर एन्ड देन यु क्यान कम आउट वेन युर रेडी तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यु निड टु टक इट आउट एन्ड हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ त्यही नै हो क्या इफ कोही इन्टरेक्ट गरिरहेको छैन बोलिरहेको छैन भने चाहिँ we try to make them feel comfortable. I think times have changed पहिला भन्दा like people are I mean there are still like jack people in the gym but it's not as I remember like पहिला मेरो अङ्कलहरुसँग सानो हुँदाखेरि जाँदाखेरि के अब be intimidating नि अब like there are some people who are like jacked and like हल्का like despised of the ones who are just starting out. I think times have changed now. It's uncomfortable feelings. Fitness को चाहिँ भ्यालु फरक तरिकाले बुझ्न थालेछ के अब अब जस्तै पहिला ज्याङ्गो भयो भने मात्र फिट भन्ने थियो भनेदेखि नाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड जरुरी छैन नि त्यो मान्छे एथलिट इज अल्सो फिट नि एथलेटिक बडी फिट हुन सक्छ अजाइल हुन सक्छ अब के रे म्याराथन रनर त दुब्ले पातले मसिनो हुन्छ नि हैन सो क्यान वी कल देम फिट हैन उनीहरु फिट भयो नि ज्याक मात्रै हुनु छ जरुरी छ अब बट कम्पेयर गरे मेबी उले उलाई झगडा गर्ला यो त्यो भन्यो भन्देखि चाहिँ दैट इज कम्पेरिजन नेपालमा त झगडामै आउँछ नि लास्टमा कम्पेरिजन बट एक्चुअली फिटनेसको लागि देयर आर डिफरेन्ट प्याराडाइम जहाँबाट चाहिँ यो गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो अब मेबी ठुलो छ हेभी छ हि इज भेरी स्टिफ व्हाट प्रब्लम सो फिट भनेको चाहिँ नि trying to keep people in a good shape के जुन शेपबाट चाहिँ उनीहरु मुभ गर्न सकोस् कि फ्लुएन्टली के with spending less energy they can move किनभने मुभमेन्ट भनेको त ह्युमन बडीको ह्युमन मान्छे एउटा भनौं न ह्युमनको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि त if we are not able to move then either we are sick dead or we are not human being we are plant tree
होइन त सो मुभमेन्ट गर्छ भनेदेखि इट हेज टु बी डन विथ अ प्रपर टेक्निक प्रपर तरिकाले हुनुपर्छ राम्रोसित गरेन भने युल ह्याभ इन्जुरिज राम्रोसित गऱ्यो भने युल पर्फर्म रियली वेल डेफिनेटली सो मुभमेन्टलाई चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लाइफमा दे क्यान स्टे हेल्दी दे क्यान स्टे स्ट्रङ दे क्यान डु वाट एभर दे निड टु डु तिनीहरूको डेली चोर्सहरू चाहिँ मजाले गर्न सक्ने खालको हुन्छ सो मान्छेले चाहिँ यो बुझ्न थालेछ क्या अब सो द्याट्स वाइ उनीहरूले यो भएन भने ठिकै छ नि ठिक छ मलाई जिम जान अल्छी लाग्छ आई वान गो जोइन मुई थाई क्लास मलाई के भन्छ मुई थाईहरू चाहिँ मलाई खेल्नु त्यस्तो साह्रो मन पर्दैन मेबी आई सुड गो डु पिलाटिस अब लेडिजहरू मलाई त वेट त उठाउनै सक्दैन म त पिलाटिस सो देयर आर सो मेनी अप्सन्स मान्छेले पिक गरिरहेको छ एटलिस्ट आफू हेल्दी हुनको लागि चाहिँ नि दे हेभ अप्सन्स नाउ त्यो चाहिँ राम्रो चिज हो सो त्यो ओभरअल हामीले मान्छेलाई बुझाउन चाहिँ नि ल यु क्यान बी फिट त्यो हुनको लागि इभन क्यालिस्थेनिक्स नै मात्रै पनि गर्नु पर्दैन यु क्यान डु ओर चुज वाट एभर स्पोर्ट्स वाट एभर काइन्ड अफ जनरा अफ फिटनेस जस्ट टु मुभ एन्ड स्टे हेल्दी भनेर सो त्यही भएर वी फाउन्ड आउट काली नेपाल ओके दे आर हेल्पिङ इन दिस जनरा हुन्छ ओके द्याट्स फाइन हुन्छ हामी काम गरेछौँ त्यही भएर सो नाउ अब डिभिज भेट्यो सो हि इज मोर एमएमएको छ इफ हि हेज एन एथलिट निड टु वर्क त्यसमा पनि चाहिँ वी क्यान वर्क कल्याब गरेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ वी क्यान वर्क सो वी आर मेकिङ पिपल अवेर के दिस इज एक्चुली फिटनेस होइन अब इभन अब प्रो एथलिट्स निड्स फिटनेस नि होइन खालि फर्म फरक हुने हो नि अब ज्याक मात्रै भन्दा पनि अब देयर इज अ फाइटर होइन समवन लाइक रियली गुड फाइटर ब्यान्टम वेटको होइन वाट एभर द फाइटर छ भनेदेखि चाहिँ हि इज फिट नि होइन र सो उसलाई त्यो चिज मेन्टेन गर्नलाई पनि हि हेज टु फलो सम रिज्युम त्यो गयो खायो पुरा क्रास भयो पायो त्यो त गर्दैन होला नि हि ह्याड अ रिज्युम नि सो द्याट इज फिटनेस रिज्युम इट्स नट अबाउट जस्ट गोइङ टु द जिम ओर लिफ्टिङ वेट्स त्यो मात्रै होइन नि त फिट रहनको लागि भनेको त इफ यु आर मुभिङ वेल द्याट इज फिटनेस पिलाटिस भने चाहिँ के हो आई जस्ट सी लाइक वियर्ड कन्ट्राप्सन्सहरू पिलाटिस भने चाहिँ कोर स्ट्रेन्थनिङ एक्सरसाइज आई अलवेज थट लाइक इट वाज लाइक काइन्ड अफ लाइक योगा टाइप्सको काइन्ड अफ भन्न सक्छौँ तर लाइक अहिले आई सी लाइक देम विथ लाइक वियर्ड मसिन त्यो के पिलाटिसमा चाहिँ एक्चुअली जुन मुभमेन्टको कुरा गरिरहेको छु नि मैले यो मुभमेन्टको लागि चाहिँ देयर सम वान हेज एक्चुली गिभन अ न्यू फिलोसफी कि मुभमेन्ट किन गर्छौँ कसरी गर्छौँ हाउ मसल वर्क्स दुनियाँ सो बेसिकली भन्दा पनि त्यसमा दुईवटा क्याटेगोरी छ एउटा इज स्टेबलाइजर्स एउटा इज द मुभर्स दुईवटा ग्रुपको मसल छ कि सो स्टेबलाइजर्सले जब समातिदिन्छ नि अनि बल्ल युआर एबल टु मुभ कि जस्तै मेरो यो कुम चाहिँ बलियो छैन भनेदेखि मेरो हात त स्ट्रङै हुँदैन सो दिस हेज टु वर्क एज अ स्टेबलाइजर कि देन बल्ल आई क्यान बी स्ट्रङ अनि अर्को भनेको चाहिँ मुभ गर्ने बेलामा पनि त केही चिजले समाइदिनु पऱ्यो नि त लाइक फर दिस इफ टु मुभ दिस यो नट टाइटली बस्नु पऱ्यो नि त देन यु क्यान मुभ प्रपरली होइन सो स्टेबलाइजर्सलाई चाहिँ नि यसको नट कसेर राख्ने काम चाहिँ पिलाटिसले गर्छ क्या मुभमेन्ट गर्ने काम चाहिँ जनरल हाम्रो मुभमेन्टवाला एक्सर्साइजले गर्छौँ होइन सो यो पिलाटिसको काम चाहिँ यो बट यसको लागि चाहिँ नि आई डु नट नो द कोचेस हेज प्रपरली अन्डरस्टुड द पर्पस पिलाटिस भनेको एक्चुली अल अब यसमा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि लाइक योगा छ नि योगा भनेको इज फादर अफ अल एक्सर्साइजेस त्यसमा सबै चिज छ खालि त्यसबाट पिक गर्न पिलाटिस कम आउट अफ त्यसमै चाहिँ जस्तो योगामा जुन होल्डिङ अ पोजिसन टाइपको हुन्छ नि दोज आर पिलाटिस एक्सर्साइजेस अल्सो बडी वेट एक्सर्साइजमा फर्महरू होल्ड गरेर इभन पिलाटिस गऱ्यो भने तपाईँको क्यालिस्थेनिक्सलाई हेल्पफुल हुन्छ बिकज पिलाटिसमा चाहिँ दे क्यान युज द बडी वेट एज वेल अब अहिले त्यसलाई अलिक फ्यान्सी बनाउनलाई दे युजिङ मेसिन तर उनीहरूले टार्गेट गरेको चाहिँ मेरो कोर होल्डिङ मसल जुन मसलले चाहिँ हामीलाई स्टेबलाइज गरेर राखेका हुन्छ नि त त्यो मसल्सहरूलाई काम गर्ने फर्म भनौँ न एक्सर्साइज नेपालमा चाहिँ फेरि जस्ट लाइक ट्रेन्डिङ भइदिन्छ नि कतिवटा चिजहरू नयाँ नि अब नयाँ पहिला लाइक देयर वाज आई रिमेम्बर लाइक देयर वाज अ टाइम वेयर लाइक जुम्बा वाज द इन थिङ हुन्छ नि एरोबिक्स त्योभन्दा अगाडि एभ्री वान वाज लाइक इन त्यसपछि देयर वाज लाइक वाटर एरोबिक्स कुनै अहिले चाहिँ पिलाटिस नयाँ छ हो सो त्यो बेला बेलामा आउँछ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब गरम यो गर्दा गर्दा वाक्क भइसक्यो अब के गरौँ त भन्दा नयाँ आउँछ अनि फेरि अर्को नयाँ फर्म क्रसफिट आउँछ त्यसपछि मुई थाई आयो सो नेपालमा चाहिँ अहिले एक्चुली यो मान्छेहरू यति धेरै अवेर भएको एभ्री टाइम नयाँ नयाँ चिज अनलक भइरहेछ कि सो समन केम अप विथ ल फङ्सनल एक्सर्साइज क्लास सो फङ्सनल एक्सर्साइज स्टार्ट हिट आयो भने फेरि देन अगेन पिपल स्टार्टेड डुइङ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ देयर इज सो मच भेराइटी
अफ त्यो हुन्छ नि एक्सर्साइज हो फर्म अफ एक्सर्साइजेस टु स्टे फिट भयो कि फिट र मुभ गर्नुलाई चाहिँ इफेक्सिएन्ट त्यो भयो सो द सोसाइटी इज ग्रोइङ इन अ गुड डिरेक्सन भनौँ बट द प्रब्लम सो यु वुड से लाइक इट्स अ गुड डिरेक्सन नै गुड डिरेक्सन बट द थिङ इज अब यसमा यस्तो छ कि डिरेक्सन इज डेफिनेटली नो डाउट ह्यान्ड्स डाउन इट्स गुड डिरेक्सन तर स्लोली इट्स बिङ सोफिस्टिकेटेड र एक्सपेन्सिभ होइन सो इफ आई वान्ट टु स्टे फिट मैले एउटा कोच राखेर काम गरेँ भनेदेखि पनि आई हेभ टु पे अराउन्ड 20,000-30,000 to 50,000 फर अ मन्थ होइन ओर ग्रुपमै गऱ्यो भनेदेखि 5,000 to 10-15,000 आई हेभ टु स्पेन्ड सो डिरेक्सन त गुड डिरेक्सनमा गइरहेको हो बट आर वी मेकिङ द्याट मच अफ मनी टु स्पेन्ड अन द्याट त्यो त छैन नि सो नभएपछि वाट अप्सन डु आई हेभ त्यसमा काम नगर्ने नि अनि देन आई विल स्टार्ट चुजिङ नट टु डु द्याट म त फेरि अनहेल्दी लाइफस्टाइलमा गएँ प्रब्लम त्यहाँबाट आयो सो देन आई विल स्टार्ट गेटिङ सिक एन्ड देन आई विल स्पेन्ड मनी अन माई मेडिसिन सो डिरेक्सन इज गुड तर प्रब्लम के हो भने यसमा चाहिँ बिस्तारै अब यो भनेको चाहिँ सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्ने थियो नि त सबैको लागि फ्री एक्सेसिबल हुनुपर्ने थियो नि त एक्सेसिबिलिटी चाहिँ हराउँदैछ कि त्यही भएकोले गर्दाखेरि जस्तो यो जुन ग्रुप बिल्ड गरेर एकअर्कालाई चाहिँ मोटिभेट गरेर यु निड टु स्टे हेल्दी भनेर यु डोन्ट निड टु स्पेन्ड मनी अब यहाँनिर गएर पार्क्सहरू खोलेको छ जस्तै एनवाइएफसीले प्रोजेक्ट टेम्पल भनेर क्यालिस्थेनिक पार्क्सहरू बनाए होइन 9वटा डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा गएर उनीहरूले द्याट वाज समथिङ गुड नि तिमीहरूलाई फिटै रहनु छ भनेदेखि यु डोन्ट निड टु स्पेन्ड मनी जिममा गएर पैसा दिनुपर्छ जरुरी छैन भन्ने भयो नि त सो यस्तो खालको कुराहरू पनि अरू हुनु जरुरी छ क्या त्यो त इट्स लाइक आउटसाइडर पर्सपेक्टिभबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज बिन लाइक अब जस्तो क्यालिस्थेनिक्स इज इन्क्लुसिभ नै भनौँ न एज अ स्पोर्ट होइन बिकज अब यु बेयरली निड एनिथिङ होइन बट एट द सेम टाइम देयर इज लाइक अ सर्टन के भन्छ सेक्सन अफ फिटनेस विच इज लाइक अलिकति एक्सक्लुसिभ खाले लाइक अब पिलाटिस अब यु क्यानट डु अब यहाँ इन्फ्लुएन्सर्सहरू छ नि त सो दे बेसिकली मेक इट लुक लाइक अब यु क्यानट डु दिस विदाउट बिङ देयर अर लाइक विदाउट दिस इक्विपमेन्ट खाले के त्यो त बिजनेस हो नि बिचारा इन्फ्लुएन्सरहरूले वाइ दे बिकम इन्फ्लुएन्सर सो द्याट दे क्यान मेक मनी नि अनि अब इफ दे सेल प्रडक्ट लाइक द्याट दे विल मेक मनी होइन त सो इट्स नथिङ ब्याड आम नट सेङ एनिथिङ ब्याड बिकज अब काम त हो नि घोडा घाँस चाहिँ दोस्ती गरेको त खाएगा क्या होइन त्यो त गर्नु द्याट्स बिजनेस पर्सपेक्टिभ तर त्यो पनि छ होइन बट मान्छेहरूको लागि वी निड टु डु समथिङ गुड फर द सोसाइटी कम्युनिटी एज वेल द्याट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी तर यसो त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ लाइक देयर इज लाइक दिस एउटा बिचको सेक्सन हु इज भेरी इन्फ्लुएन्सियल एज इन लाइक अब दे गेट इन्फ्लुएन्स क्विकली भनौँ न एन्ड अब जस्ट लाइक त्यो चेन्ज भएको देखेर चाहिँ त्यो काइन्ड अफ लस टाइपको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि अब के अब यही गर्नुपर्ने खाले हुन्छ नि यो अर्को पहिलाको गर्दा हुँदैन खाले आई थिङ्क जुन अहिले यसमा पोडकास्टमा आएर भन्नुको एक्चुअली मेरो रिजन यही थियो कि अब यो कुराहरू चाहिँ नि पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि जुन गरे पनि हुन्छ इट्स नट नेसेसरीली यही गरेर जरुरी छैन कि जे गरे पनि हुन्छ वाट एभर यु पिक टु डु मलाई मन लाग्छ क्रसफिट गर मन लाग्छ एमएमए गर मन लाग्छ मुइथाई गर मन लाग्छ जेनरल फङ्सनल एक्सर्साइज गर वाट एभर यु विश तर यु सुड नो वाइ यु वान्ट टु डु इट फन हुनु पऱ्यो मान्छेलाई सुड बी लाइक अ बर्डन के स्कुल त भर्खरै सक्यो अब जिम जाऊ फेरि दिनमा 1 घन्टा सकाउनलाई हेक्टिक हुन्छ नि होइन र स्कुल कलेज भर्खरै सक्यो भने चाहिँ काम भने त्यो भएकोले गर्दाखेरि इट सुड बी फन त्यही भएर जुन मनपर्छ यु लाइक ह्याङ्गिङ आउट गो अब म बच्चा बेलामा हुने बेलामा आम जस्ट गिभिङ यु अ सिनारियो स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो घर आयो के गर्ने बारी हुन्थ्यो टन्नै बारीमा गयो कहीँ रुखमा चढाएछ फलफुलको सिजन छ भनेदेखि चाहिँ कहिले आल्चा साल्चा टिप्यो आएर साल टिप्यो वी युज टु ह्याङ इन द ट्री माथि चढ्यो बारीको काल्ला दौडिया छ कहिले बल समाथि फुटबल खेल्न दौड्यो दोज वर एक्सर्साइज नि एक्चुअली मेरो बहिनीहरू टन्नै घरमा अनि त्यसपछि उनीहरूसँग त्यो बाटोमा यस्तो ढ्याक खेल्दैन त्यो ढ्याक खेलाएछ चुङ्गी त खेल्यो होला चुङ्गी खेल्यो अनि त्यो खुट्टामा यस्तो रबर ब्यान्ड लगाएर यस्तो जम्प गर्ने खेल्छ त्यो खेल्छ नि होइन दोज वर प्लायोमेट्रिक्स एक्सर्साइज अहिले मैले त्यस्तो खालको एक्सर्साइजहरू आई मेक माई त्यो नेसनल एथलिट्सहरूलाई आई मेक देम डु दोज एक्सर्साइजेस अहिले त्यो इनएक्सेसिबिलिटी भयो पनि होला बिकज लाइक आई सी लाइक मेरो नेबरहुडमा हुन्छ नि पहिला अब 6 months ago त्यहाँ खाली जग्गा खाली फुटबल खेल्नु मिल्थ्यो फुटबल खेल्थ्यो बिचरा
2 महिनापछि त्यहाँ जग खन्थ्यो क्या होइन अब बिचारा अब त्यसपछि बाटोमा आयो कि अब बाटोमा पनि फेरि गाडीहरू आएर हुन्छ कुनै के बाइकहरू आएर हुन्छ अब खेल्ने ठाउँै छैन अब आई क्यान सी लाइक दे आर लाइक बाटोमा त्यो निकाल्नु मन छ कि त्यो एनर्जी तर कहाँ निकालौँ होइन अनि लास्टमा चाहिँ घरमा गएर पब्जीमा गाली गर्दै होइन हो सी द्याट्स द ट्रुथ के ग्राउन्डै छैन खेल्ने ठाउँ छैन सो भनेपछि त अहिलेको बच्चा बच्चीहरूलाई त तिनीहरूले त खेल्ने दे आर नट बिङ फिट नि त बच्चा बच्ची अहिले हरेक दोस्रो घर तेस्रो घरमा मोटो बच्चा देख्छ नि होइन हामी सानो बेलामा त मोटो बच्चा भन्यो भनेदेखि त गाउँमा फेमस हुन्थ्यो फलानु मोटे हुन्छ परेदेखि चाहिँ चिन्दैन अहिलेसम्म बच्चा बेलाको साथी छैन होला मोटे भनेको नाम भएको स्योर होइन तर अहिलेको त अब सबै मोटे कसलाई मोटे भने मोटे 1 मोटे 2 मोटे 3 भन्नुपर्ने अवस्था छ होइन यसमा चाहिँ दुईवटा कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्न मिल्छ होइन एउटा चाहिँ एक्सेसिबिलिटी भयो अनि अर्को चाहिँ एक्सक्लुजिभनेस जुन पनि स्पोर्टको कि जस्तै टेक फर एक्जाम्पल माउन्टेन बाइकिङ अलि एक्सक्लुजिभ छ नि त किनकि पहिलो कुरा त 1 लाख खर्च गरेर अलि डिसेन्ट माउन्टेन बाइक किन्नु पऱ्यो सो त्यसले नै एक्सक्लुजिभ बनाइदियो कि सो एन्टर गर्नै गाह्रो भयो होइन अब टेक फर एक्जाम्पल क्यालिस्थेनिक्स केही पनि चाहेन अल यु निड इज यर बडी होइन भित्र छिर्यो एक्सेसिबल भयो त्यति एक्सक्लुजिभ छैन होइन तर फेरि त्यो भन्दैमा क्यालिस्थेनिक्स चाहिँ सस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि इट क्यान बी एक्सपेन्सिभ एज वेल सो अब त्यसमा चाहिँ स्केल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वेन यु स्टार्ट वर्किङ विथ कोचेस अलिकति राम्रो रेकग्निसन भएको अब आफ्नो गोल नै टप लेभल एथलिट हुनु छ होइन अथवा कुनै डिसफङ्सनलाई सल्भ गरेर आएको छ मुभमेन्ट प्याटर्नतिर गरेर आएको छ भने अल्टिमेटली यु वान वर्क विथ अ पर्सनल ट्रेनर फिजियोथेरापिस्ट अनि अलिकति रेकग्नाइज कोचेसहरू त्यो भइसकेपछि फेरि क्यालिस्थेनिक्स क्यान अल्सो बिकम एक्सपेन्सिभ होइन अब गल्फको इक्जाम्पल लियो भने फेरि अगेन इट इज एक्सक्लुजिभ किनकि त्यो क्लब्सहरू किन्दा नै ठाउँै चाहियो अनि त्यो ठाउँमा स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो पैसा होइन अब त्यो सबै स्पोर्ट चाहिँ इट क्यान बी एक्सक्लुजिभ इट क्यान अल्सो बी एक्सेसिबल अर लेस एक्सेसिबल सो त्यो कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो करेन्ट फाइनेन्सियल सिचुएसन अनि आफ्नो अहिलेको करेन्ट गोल्सहरू त्यो अनुसार असेसमेन्ट गरेर चाहिँ लाइक ट्राई गर्दै गएर अनि इफ यु लाइक इट अल्टिमेटली यु फाइन्ड अ वे टु डु इट मोर अफन जस्ट लाइक त्यो अर्बन अब हाम्रो जुन चाहिँ लाइफ छ नि इट्स भेरी अब लाइक सिन्स वी आर टकिङ अल ओभर लाइक फिटनेस एन्ड स्टफ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी कन्ट्रडिक्टरी एभ्रिथिङ एल्स इज पोइन्टिङ इन द अदर डिरेक्सन खाले भनौँ न लाइक अब इफ यु वान्ट टु लिभ आउटस्कर्ट्समा अब जग्गा छ मजाले जहाँ खेले पनि खेल खाले हुन्छ नि तर रिसोर्स छैन नि त फेरि जस्तै अब चितवन गयो भने लाइक मजाको फुटबल ग्राउन्ड छ होइन तर पोस्टै छैन अथवा त्यो के अरे नेट्सहरू नै छैन अब बल एकचोटि फाल्यो कहाँ खोलामा गएर अनि बोक्दै आउनुपर्छ होइन नो बट द थिङ इज लाइक अब त्यही त त्यसमा स्पोर्ट्स लाइक फुटबल एन्ड अल दिस थिङ्स कम इन्टु प्ले बिकज लाइक अब आई ग्रो अप प्लेइङ समटाइम्स फुटबल विथ जस्ट लाइक एउटा कागजको डल्लो पारेर प्लास्टिकमा हालेर रबर एन्डले च्यापर त्यसरी पनि खेल्थ्यो क्या हामीले होइन इफ देयर इज लाइक दुईवटा चप्पल यसरी राखेर पोस्ट पनि हुन्थ्यो कि होइन बट द थिङ इज यहाँ चाहिँ अब ठाउँ नै छैन ठाउँ नै छैन बट अब यहाँ महँगो छ कि फेरि सो जस्ट सेयिङ लाइक अब एभ्री अर्बन के भन्छ एलिमेन्ट इज पोइन्टिङ टुवर्ड्स द रङ डिरेक्सन जस्ट मोटिभेटिङ अथवा लाइक क्रिएटिङ अ स्पेस फर यु विच इज लेस भनौँ न हेल्दी त्यसको लागि चाहिँ अब यो दिस इज अब यसलाई भन्नु भन्दा अब इट माइ साउन्ड भेरी पोलिटिकल कि गभर्मेन्ट सुड स्टेप इन एन्ड डु द स्टफ भन्नु बट त्यसको लागि पनि अब कम्युनिटीहरू बनाइरहेछन् जस्तै फर इक्जाम्पल अब यो प्लानिङ गरेर यहाँ बसिरहेछ ठाउँ छ नि होइन सो वी क्यान मेक अ स्पेस वेयर पिपल क्यान ह्याङ आउट झुन्न सक्ने यताउति चढ्न मिल्ने खालको सिचुएसन मात्रै बनाइदियो भनेदेखि पनि एटलिस्ट प्लान गरेको ठाउँमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको चिज राखिदियो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी बेटर कि अहिले तर देखिरहेको हुन्छ मैले कट हो त्यही भएर भनेको आन्टीहरूले बिदिरहेको हुन्छ हो एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ एटलिस्ट दे आर डुइङ समथिङ नि अब दे माइट नट बी क्योर्ड फर देयर नी पेन वाट एभर द इस्यु एटलिस्ट दे आर मुभिङ नि त्यो नहुने मामा भन्दा त कानो मामा निको नि त्यही भएर एटलिस्ट चलिरहेछ भनेर पनि त्यो चिज चाहिँ इस्टाब्लिस गरिदियो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली मेन पर्पस मेन गोल भनेको चाहिँ नि एक्चुली टु किप पिपल हेल्दी हो कि धेरै ऐया थाहा गरेर बस्नु पऱ्यो भने पहिला त अब हामी सानो हुँदाखेरि त एटलिस्ट लाइक इभन इफ अब त्यो घरको छेउमा वरिपरि खेल्ने ठाउँ छैन एटलिस्ट स्कुल जाँदाखेरि स्कुलमा त हुन्थ्यो नि त अहिले त अब स्कुलै अब बिल्डिङ मात्रै हुन्छ हो तल मोमो पसलहरू साइबर क्याफेहरू हुन्छ अब खेल्ने ठाउँै छैन कहाँ खेल्छ अनि त्यो भइसकेपछि त्यो एनर्जी नै नराम्रो ठाउँमा कन्भर्ट हुन्छ कि स्टुडेन्ट्सले अब त्यो झ्याल फुटिरहेको है त्यस्तै स्कुलहरू
At least like school was an escape for us. अब luckily like we got to study in a school where like अब त्यस्तो ठाउँ थियो. But यहाँको काठमाडौँको स्कुल हेर्दा लाइक गल्ली पछि स्कुल लाइक अब स्कुल हो कि होटल हो कि के हो थाहै हुँदैन. एउटै ठाडो बिल्डिङमा अब 10वटा जस्तो अफिस तल माथि चाहिँ स्कुल. अब बिचारा अब कहाँ खेलोस् त्यो बच्चाहरूले खाले त्यही कोठामै पढ त्यही कोठामा खेल त्यही सुत फेरि उठ फेरि. सो अब इट्स जस्ट लाइक अब इन अ वे अहिलेको जेनेरेसन हेर्दा चाहिँ अलिकति मलाई आई फिल लाइक इभन इफ दे हेभ the power of like technology all these like things त्यो गर्नलाई they've been deprived of like the basic things बेसिक जुन हाम्रो फिजिकल एजुकेसन जुन थियो नि त्यो फिजिकल एजुकेसनको पर्सपेक्टिभबाट बच्चाहरूलाई वी नीड टु इन्करेज देम टु प्ले मोर or we should come up with ideas to come up with a new sports टाइपको गेम्सहरू हुन्छ नि. अब जब फिटनेस गर्नु पर्यो मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ तर when they play any sort of sports then they feel like त्यो मजा पनि आउँछ but at the same time they are being fit नि. मैले चाहिँ त्यही अब like what I was trying to connect all these things was like because like limited space all these schools I think like schools and all अब पहिला चाहिँ because they had space they had to incorporate sports like football all these things into their curriculum. Now I think it should be like calisthenics or like exactly because it doesn't require much space neither. Do you know physical education जुन थियो नि पहिला स्कुलमा त्यो क्लासमा पढ्नु पर्थ्यो कि अब we don't need to it has been taken off पढ्दैन त्यही त भन्ने त्यही भन्दैछु त मैले अहिले कि because it's not mandatory anymore like just you said now I just realized कि when you said अब स्पेस त छैन अनि कहाँ गराउँछ सो त्यही भएर हटाइदियो भनेर so I think because of that अब त्यो राख्यो भने मैले उयो योगा चाहिँ कम्पल्सरी भनेर सुनेको थिएँ. आई डोन्ट नो हाउ स्ट्रिक्टली दे आर फलोइङ द्याट बट आई हर्ड लाइक योगा चाहिँ इन देयर करिकुलम. यो जुन क्यालिस्थेनिकको कन्सेप्ट जुन फ्री बडी वेट एक्सर्साइज स्ट्रेन्थको चाहिँ नि जुन क्लासेस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क स्कुल सुड पुश मेबी अब करातेहरू पनि हुनसक्छ मार्सल आर्टहरू भयो बेसिकली अब जहाँ धेरै स्पेस छैन बिकज अब कन्डिसन नै त्यही त कन्डिसन त्यसमा गर्न सक्नु भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ नि वुड बिन बेटर अप्सन. तर आई वाज सक्ड एज वेल कि फिजिकल एजुकेसन छैन न बच्चाहरूको हेल्दी ग्रोथको लागि चाहिँदैन फिजिकल एजुकेसन. तर अब फिजिकल एजुकेसन भयो भने ठाउँ नभयो त्यो थियोरी मात्रै त होला. त्यो भनेपछि त अनि होल जेनेरेसनै चाहिँ इट्स गोइङ अन वेस्ट. त्यही त या जस्ट अब बिफोर वी ऱ्याप अप आई थिङ्क वी सुड अलिकति त्यही इभेन्टको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ भनेर. या सो shall I begin? Yeah. Okay. Cali Nepal Championship is happening on August 31st. There's going to be two different disciplines. One is strength and endurance and the other is freestyle. Under strength and endurance we have three categories: male beginners, male intermediate and female. And under freestyle we have freestyle open for male and female. Any routines and everything regarding this will be posted on Instagram in Cali Nepal Championship page, and all the tools, resources that we are using to run this competition is based on routines sent by Ruslan Saibov from Ukraine and Simao Esteves from Portugal. So it is going to be based on international guideline. And these two people are going to come join us in the big event in December. So whoever gets the higher rank in this competition, athlete they will automatically qualify into the big event in December, which is gonna take place in an international stage, Nepal mein hai na, alikati thulo event. So you have to get through this competition to make it to the big event. You don't have to, but this will naturally qualify you into that. So त्यसको चाहिँ early stages हरु चाहिँ गर्नु पर्दैन के. So how does one sign up for the event? Yeah, so the registrations will open up starting end of this week. अहिले चाहिँ हामीले बिस्तारै इन्फर्मेसनहरु मात्र रोल आउट गरेर आएको छौं. रुटिन्सहरु roll out हुँदैछ. So by the time you hear this podcast, all the information should be out. Okay. Anything else you want to add? म चाहिँ के भन्छु भने female participants, please do participate. किनकि उनीहरुको गेम हेर्न अझ रमाइलो हुन्छ as per our experience. Why is that so? किनकि हामीले जुन पहिला member led competition गरेको थियो, members exclusive competition गरेको थियो, त्यस बेलातिर the cheers were more for the female than for the male, because it was so
हुन्छ नि एउटा ओ माई गड केटीहरू नि क्या खतरा पुलअप गर्दो रहेछ यार स्ट्रिक्ट फर्ममा 1 मिनटमा यति हाल्यो पुसअप्स 30वटा हान्छ 1 मिनटमा प्रपर फर्म हुन्छ नि त्यो हेर्ने छुट्टै रमाइलो छ कि केटाहरूको त यहीँनिर त गरिहाल्छ नि नट बिङ सेक्सिस्ट अर एनिथिङ तर अब हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार कम्पेरिटिभली क्यालिस्थेनिक्स नै गर्ने फिमेल पार्टिसिपेन्ट्सहरू ह्यान्डफुल्लै छन् होला होइन अनि उहाँहरू नि अब जसलाई स्टार्ट गर्न मन लाग्छ उहाँहरू नि अलिकति पनि हिचकिचाउँछ कि अलिकति त्यो अप्ठ्यारो अक्वर्ड मान्छ सो कम्पिटिसन होइन इभन जेनरल लाइक इफ दे वान कम्पिट दे स्टिल हुन्छ नि दे विल बी लाइक ह्या गरौँ र आई डोन्ट थिङ्क आइम स्ट्रङ इनफ तर इफ यु ह्याभ द्याट म आई वान्ट पार्टिसिपेट भने त्यो थट आउन साथै प्लिज डु पार्टिसिपेट त्यो चाहिँ डोन्ट स्टप भन्छु Yeah, and also competing is not competing against each other, होइन उनीहरू डाइरेक्टली हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ इट्स अबाउट बिङ त्यो रेज चाहिन्छ होइन इफ द्याट्स नट देयर इट्स नट गोना बी इन्ट्रेस्टिङ अग्रेसिभनेस त चाहियो होइन तर मोर देन द्याट इट्स अबाउट बिङ अ बेटर भर्जन अफ यर सेल्फ यो महिना आफूलाई पुस गर्न सकिरहेको छैन भने इफ यु कन्सिडर इफ यु जस्ट त्यही सेटिङ पिआर्स म ल कम्पिट गर्छु भनेर आज मात्रै डिसाइड गऱ्यो भने भोलिदेखि start getting more serious and get the work done. So it can be a turning point in that term as well. Alright, man. If you guys don't have anything else, wrap it up. Wrap it up. Thanks, guys. Thanks for coming. Thank you for anyone else wants to sign up for the event, they'll have the information out soon. Cali Nepal on Instagram and Facebook. Yes. Yeah, also on Facebook. Cali.Nepal. Alright, guys. Thanks. Bye. Thank you. Bye. Oh.